Some problem with my computer, laptop it seems. I couldn't present the work. You asked Dhanavadi ma'am to present. Yes, madam. Yes. Shall we start our program? Yes, madam. Yes, madam. 11 o'clock you can start. Yes, ma'am. 11. Let it be 11. Recording on பண்ணிட்டாங்க madam. Yes, I'm ready. Madam start பண்ணலாமா? Madam start பண்ணலாமா? சசிகலாமா? Through my laptop, Dhanavadi ma'am, some problem get inside through my laptop. புரியல என்ன மேம்? எனக்கு லேப்டாப் மூலமா வர்றதுக்கு ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. இதுலயே ஆடிபிளா இருக்கனா இல்ல திடீர்னு வாய்ஸ் டவுன் ஆகுது? இல்ல ஆடிபிளா இருக்கலாம். சரி சரி. Shall we start? Okay. I want to make some other alternative change. Your voice is also breaking. Myself? Is it all right, Dhanavadi? Okay, ma'am. Okay, ma'am. It's okay. Start. What about myself? Now audible, ma'am. Okay. Sir, RP sir, shall we start? Yes, madam. Yes. Madam start பண்ணிடவா? Yes, Dhanavadi ma'am. Yes, sir. Yes, Rasi ma'am. Okay. போயிருமே. ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களுடன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நன்னூல் கூறும் நல்ல ஆசிரியருக்கான இலக்கணம் வியக்குடி பிறப்பு, அருளுடைமை, கடவுள் பக்தி ஆகிய தீமைகளும் பல கலைகளையும் கற்றுத் தேர்ந்த அறிவும் தாம் கற்றவற்றை பிறருக்கு எடுத்து கூறும் சொல் வன்மையும் பூமி, மலை, துலாக்கோள், மலர் ஆகியவற்றின் தன்மைகளும் உலகறியவும் உயர்ந்த குணங்களும் உடையவனே நல்ல ஆசான். இந்நல் இலக்கணத்துடன் திகழும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின விழாவை கொண்டாடுவதில் யாம் பூரிப்படைகிறோம். எங்கும் வியாபித்திருக்கும் இறைவனின் பொழுது இவ்விழாவை தொடங்குவோம். இறைவணக்கம். ஆத்திச்சூடி இளம்பிறை அணிந்து மோனத்து இருக்கும் முழுவெண்பேனியான் கருநிலம் கொண்டு பாக்கடல் இசை கிடப்போ மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோம். இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே. அதனில் ஒளியும் அறிவாம் அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார் அதனருள் வாழ்த்தி அமர வாழ்வு இதுவோ. Thank you, Dhanavadi ma'am. Instruction to the participants. Kindly switch off your video and audio throughout this session. Please do not present or share your screen. Please share your suggestions or queries in the chat box itself. Our college students are asked to fill the attendance form, which will be shared in the chat box at the end of this session. Feedback form will be provided at the end of this session. Kindly fill it carefully for getting e-certificate. விருந்தினர்களை வரவேற்பதும்
சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்வதும் நம் மரபு. அவற்றை செயலாக்கம் செய்ய எம் பேராசிரியர் திருமதி எம் சசிகலா கல்வியல் துறை துணை பேராசிரியர் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். சசிகலாமா, Shigima, தாங்கள். am I audible? Yes. Yes, Am I audible? yes, Sasigala. I'm audible. If you want to turn on your camera, ma'am. Turn on my camera. No, Dhanavati, afterwards I will. Okay, okay. Okay? Okay. Thank you. Thank you. With my praising to the Lord Almighty, I am on cloud 9 to greet you all a marvelous morning on a serene Saturday. It's my bounden duty to greet all the great teachers who have been and who are shaping the future generation. It is my bounden duty to greet all the great teachers who have been and who are shaping the future generation, who are the pillars of the nation. A healthy, wealthy, prosperous, and peaceful Teachers' Day wishes to all of you. I am also puffed with pride for being a teacher since 1993. Happy that I am a teacher. Happy that I am a teacher. Happier that I am a teacher of my alma mater. Happier that I am a teacher of my alma mater. Happiest that I am still a learner. Happiest that I am still a learner. Yes, a teacher is always a learner. According to our great naturalistic poet, Nobel laureate Dr. Rabindranath Tagore, a lamp can light another lamp only as long as it burns. A lamp can light another lamp only as long as it burns. Yes, teachers are always learners. Wish you all a happy Learners' Day too. We all know that Thoothukudi has earned a name for itself in history, not only for its lustrous pearls, but also for the illustrious patriots it had provided for the freedom struggle in the name of Devo Chidambaram, Poet Bharati, etc. APC Veerabahu too, our college named after the great patriot and shaped by Kulapati Sri P.C. Veerabahu, a temple of learning, feels proud in welcoming you all to the 2-day national level webinar organized by the Department of Education along with the Department of History on account of the birth anniversary of the fervent fortitude Dr. Radhakrishnan and Patriot Devo Chidambaram. Yesterday, we had a vibrant speech by a teacher cum lawyer, Dr. Ramapiran Ranjit Singh, Assistant Professor of Government Law College, Tirunelveli, which we remember with gratitude. Today, we are having Dr. S. Venkatraman, Assistant Professor, Department of Education, Annamalai University, Annamalai Nagar, to deliver a spectacular speech. Welcome you, sir. He is to deliver on the topic Dr. Radhakrishnan and contemporary education. As soon as we think of Annamalai University, the cosmic city Chidambaram comes in front of our eyes. I believe this program RP is also heaven sent. Though we have a lot of personalities in the list to deliver an address on Teachers' Day, I think this meritable and meritorious resource person is heaven sent, since he is the teacher who does what he speaks and speaks what he does. Yes, he speaks what he does and he does what he speaks. Yes, of course. சொல்வதை செய்பவர், செய்வதை சொல்பவர். Yes, சொல்லுவதையே செய்பவர் மற்றும் செய்வதையே சொல்பவர். The main quality a teacher ought to possess. I repeat, the main quality a teacher ought to possess. Children learn what we do than what we teach. Children learn what we do than what we teach. Welcome, sir. We feel overjoyed to welcome you. I am delighted to welcome our principals, senior faculty, and teacher educator friends
Along with our eminent principal sir and cheerful and friendly teacher educators, I am gratified to welcome our regal and royal associates who are none other than our princely participants from various institutions and our own student teachers, because of whom we are. Because of whom we are. Yes, we are here because you are there. We are here because you are there. Along with all of you, once again, on behalf of the coordinators, organizers, co-organizers, a glorious and grandiose welcome to our RP along with his students on behalf of our solemn and service-minded management. At this juncture, I would like to share the wish from our Honorable President Sir today on Teachers' Day as well as on account of Vivo Chidambaran's birthday. We thank our management wholeheartedly at this occasion for providing us everything under this year. Thank you. Thank you. I am also assigned to introduce our resource person, which of course gives me pleasure at the same time anxiety. Pleasure since I am introduced to him through a refresher course at Bharatiyar University, thanks to Bharatiyar University, through which I know him as a splendid and stately gentleman. I know him as a splendid and stately gentleman. I am anxious to introduce him since he is a man of values and virtues. He is a man of values and virtues, and I must not miss any of his qualities. That's my anxiety. In a nutshell, he is not a teacher, but the teacher. In a nutshell, he is not a teacher, he is the teacher. Dr. Venkatraman edifies to elevate his students, introduces to indoctrinate, exposes to examine, criticizes to create, streamlines to socialize, befits to broaden the mind. Dr. Venkatraman edifies to elevate his students, introduces to indoctrinate, exposes to examine, criticizes to create, streamlines to socialize, befits to broaden the mind, and teaches to teach, and teachers to teach. Our resource person, a highly commended scholar as per Annamalai University, qualified in net education in 2005, had his UG degree in physics through Pondicherry University and PG degree through Bharatidasan University. He had his B.Ed, M.Ed and PhD degrees through Annamalai University. The alma mater of our resource person is now utilizing his admirable and commendable service. He has served as a guest lecturer of Annamalai University from 2004 to 2005. Then he has elevated his position as assistant professor from 2006 to 2010. He has served in the education wing of Directorate of Distance Education, Annamalai University 2 from 2007 to 2017. At present, he is serving as the assistant professor in the Department of Education. Yes, he is teaching to teach, a simple and solemn teacher educator. He has published several research papers and articles in journals of reputation apart from his academic duties, and authored several chapters as well as books with ISBN numbers. Some of the books are Parents and Schools, Smartphones for Education, Philosophical and Sociological Basis and Status of Education in Indian Society, Contemporary Problems of Indian Education System, Status and Issues of Teacher Education in India, Environmental Education Issues and Challenges. All these titles reveal that our resource person is fit to be called a social engineer for his concern towards the society. He has delivered n number of lectures in various seminars and conferences too.
He has also presented papers in various conferences at national as well as international level, 23 at national level and 11 at international level. Regarding PhD, he has completed guiding 2 scholars successfully and 4 are pursuing guidance under this young, energetic, dynamic and honest guide. I repeat, at this young age of 42, in 16 years of experience, has completed guiding 2 scholars successfully and 4 are pursuing guidance under him. It's also my pleasure to present the details of research grants received by our resource person. UGC has endowed him with rupees 11.34 lakhs during the period 2015 to 18 for his work on the topic development and validation of cell phone Android applications for the execution of teacher education curriculum, which he has completed successfully. And at present, ICSSR has contributed him with rupees 7.5 lakhs during the period 2018-2020 for his work on the title Development and Validation of Android Application for Teacher, Student, Parent, Interactive Support for Students of the School, Academic Needs, Health and Environmental Conservation Awareness. Wish you all the best, sir. Wish you great glory. It goes without saying that such a personality is the recipient of awards too. Best Researcher Award was conferred on him on 5th September 2018 by Annamalai University, and Best Young Researcher Award has been conferred on him on 5th September 2019 by Annamalai University. Today, 5th September 2020, he is with us in VOC College of Education, which is an award and reward to us. Hope it is a great opportunity to you too, we feel, sir. Let us all pray Lord Almighty to shower many more awards and rewards along with health, happiness, wealth and peace of mind to our true teacher, Dr. A. Venkataraman. Thank you. Thank you, one and all. Welcome, one and all. நன்றி பேராசிரியர் சசிகலா அவர்களே. அன்பு, அறிவு, அறம் நிறைந்த நற்பண்பாளர்களை வாழ்த்துதல் இனிது. வாழ்த்துரை வழங்க எம் கல்லூரி கவிதாயினி பேராசிரியர் முனைவர் எஸ். பிரேமலதா கல்வியல் துறை இணை பேராசிரியர் அவர்களை பண்போடு வரவேற்கிறோம். நன்றி வாசி. நன்றி மேம். Can you hear me? Audible? Can you hear me, friends? Yes, ma'am. நன்றி. உடல் கொடுத்த அன்னைக்கும் உயிர் கொடுத்த இறைவனுக்கும் முதல் வணக்கம். நம் கல்லூரியின் ஆசிரியர் தின இணையவழி கருத்தரங்கின் பொருட்டு இணையவழி இணைந்திருக்கும் நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் வெங்கட்ராமன் மற்றும் அவரது மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் இனிய இளங்காலை வணக்கங்கள். பூந்தன்றலின் வழியாக தேனருவி திரையெழும்பி வானின் வழி ஒழுகும் தென்பொதிகை சாரலில் நீராடும் வேதம் கூறுகிறது. எல்லோருக்கும் எட்டும் வகையில் தரமான கல்வி என்பதனை தாரக மந்திரமாக கொண்ட நம் கல்லூரி நிறுவனரின் தாழ்வளிக்கிறேன். நேர்மையின் முதன்மை முகவரிகளான நமது கல்லூரியின் தலைவர் ஸ்ரீ APCV சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் செயலர் ஸ்ரீ APCV சண்முகம் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த பொன்னான தருணத்தில் என் வணக்கத்தினையும் நன்றியினையும் சிரம் தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கின்றேன். இன்று அதிகாலை முதல் ஆசிரியர் தின வாழ்த்து செய்திகளால் எனது கைபேசியின் எடையை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்து எனது மனதை மகிழ்ச்சியால் இலகுவாக்கிய எனது இந்நாள் மற்றும் முன்னாள் மாணவ ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது உளம் நிறைந்த நன்றியை இக்கணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். திருமிகு ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவான இந்த ஆசிரியர் தின விழாவில் வாழ்த்துப்பா வழங்க பணிக்கப்பட்ட நான் நேற்று பொன்மாலை பொழுதில் கவி படைக்க எத்தனித்தேன்.
முதலில் எளிய வெண்பாவை புனைய முனைந்தேன், முடியவில்லை, விட்டகன்றேன். ஆசிரியப்பா, என்னை சிறிதும் அண்ட விடவில்லை. வஞ்சிப்பார், அதனை வசப்படுத்த முயன்று அதுவும் என்னை வஞ்சித்து விட்டது. இத்தனையும் முடியாத என்னால், வெண்பாவின் வேர்பட முடியாத என்னால் கடினமான கலிப்பாவை எப்படி கையகப்படுத்த இயலும்? இது குறித்த யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த போது என் காலில் சுளீர் என ஏதோ சிறுவலி. குனிந்து பார்த்தபோது என் கால் அருகே தன் சிறு கண்களை உருட்டியவாறே ஒரு சிற்றெரும்பு. யாது வேண்டும் உனக்கு என எரிச்சலுடன் ஆரம்பித்து, சுறுசுறுப்புக்கு பெயர் போன சுற்றருமாம் நீ முழு சோம்பேறியான என்னை தேடி வந்ததென்ன என வினவினேன் நான் அந்த சிற்றெரும்பிடம். கோபம் கொள்ளாதே பிரேமா என்னிடத்தில். உனக்கும் உன் கல்லூரியின் ஆசிரியர்களுக்கும் உன் கல்லூரியின் மாணவர்களுக்கும், குறிப்பாக உன் கல்லூரியின் இணையதள கருத்தரங்கு சிறப்பு விருந்தினருக்கும் என் மனக்கணிந்த ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள். என் வாழ்த்தினை ஏற்று அதனை அவர்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்ப்பாயா என சிற்றெரும்பு வினவ, மகிழ்வுடன் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் உன் வாழ்த்தினை, பகிர்கிறேன் உன் வாழ்த்தினை என் நண்பர்களிடம் என்று நான் பதிலுரைத்து, சின்னஞ்சிறு சிற்றெரும்பே, என்னை தேடி வந்து வாழ்த்துரைத்தமைக்கு நன்றிகள். ஆனாலும் சிறு ஐயம் எனக்குண்டு, விடையளிப்பாயா என்று சிற்றெரும்பிடம் நான் வினவினேன். எத்தனையோ விழாக்கள் வந்து சென்றன, ஆனால் நீ அப்பொழுதெல்லாம் இங்கு வருகை தரவில்லை. இன்று மட்டும் வருகை தர காரணம் என்ன அறியலாமா என்று நான் அந்த சிற்றெரும்பிடம் வினவினேன். அதற்கு அந்த சிற்றெரும்பு, சொல்ல காரணங்கள் பல உண்டு என்னிடத்தில், ஆனால் ஆசிரியர்களின் வான்முட்டும் பெருமைகளை பட்டியலிட போதாது காலம் என்னிடத்தில் என்று பதிலுரைத்து, மேலும் அது தொடர்ந்தது. என் மனம் உணர்ந்த ஆசிரியர்களின் பிம்பங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்திட ஆசை என கூறி, ஆசிரியர்களின் மேன்மையாக எதனை நீ எடுத்துரைப்பாய் என்று நான் வினவ, அதற்கு சிற்றெரும்பு, மண்ணில் மனிதம் வளர்க்கும் புனித தொழில்களை மதிக்கும் நான் ஆசிரியர்களை மிகவும் பெரிதும் மதிக்கின்றேன். மேதகு ஆசிரியர்களிடம் நான் கண்டு வியந்து களிப்புற்றதை உரைக்கின்றேன் என தொடர்ந்தது அந்த சிற்றெரும்பு. மாணாக்கர் மனமறிந்து கற்பிப்பதில் ஓர் மனநல நிபுணர்களை ஆசிரியர்களாகிய உங்களில் காண்கின்றேன். மண்ணாக இருந்தாலும் பண்படுத்தி வளப்படுத்தி மாணாக்கரை செழுமைப்படுத்துவதில் ஓர் பெரும் விளைச்சல் காணும் வேளாண் வல்லுநரை காண்கின்றேன் ஆசிரியர்களாகிய உங்களிடத்தே. கல்லாக இருந்தாலும் கவனம் செலுத்தி மற்றவர் கரம் தொழும் சிலையாக உயர்நிலைக்கு மாற்றுவதில் ஓர் சிற்ப கலைஞரை காண்கிறேன் ஆசிரியர்களாகிய உங்களிடத்தில். மாணவர்களின் அறிவு பசியறிந்து அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் கல்வி எனும் அன்னம் சமைத்து பதமாக பரிமாறுவதில் ஒரு சமையல் கலைஞரை காண்கின்றேன் ஆசிரியர்களாக உங்களிடத்தில். தம் பாடல் நூல் சார்ந்த கடின பகுதிகளை கற்பிக்க, மாணவர்களிடம் கவனமுடன் சேர்ப்பிக்க, தகுந்த கற்பித்தல் நுட்பங்களை தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துவதில் ஒரு நல்ல தொழில்நுட்ப வல்லுநரை காண்கின்றேன் உங்களிடம். மாணவர்களின் மனம் கவர முக பாவனைகளை முதலீடாக கொள்ளும் உங்களிடம் ஒரு நாடக கலைஞரை காண்கின்றேன் என அரிதாரம் பூசாத ஆசிரியர்களின் பல அவதாரங்களை சிக்கனம் துறந்து சிற்றெரும்பு பட்டியலிட இடைமறித்தேன் நான். ஆனாலும் சிறு வருத்தம் எனக்குண்டு சிற்றெரும்பே. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்ற சமுதாய தரவரிசையில் 3ஆம் இடத்திற்கு எம்மை தள்ளி வைத்து விட்டார்களே, முதலிடம் ஆசிரியர்களாகிய எங்களுக்கு கிடைக்குமா என நான் வினவ, என்னை முறைத்த சிற்றெரும்பு என்ன பதில் உரைத்தது தெரியுமா? நான் தான் சிற்றறிவு கொண்ட சிற்றெரும்பு, ஆனால் என்னை விட நீ மிகவும் ஸ்லோ பிக்கப்பாக இருக்கிறாயே என்று என்னை கலாய்த்த அது விளக்கம் தர ஆரம்பித்தது. தந்தைக்கான கண்டிப்பு கலந்த நேசத்தையும் அன்னைக்கான ஆதுரம் கலந்த பாசத்தையும் தன்னகத்தை கொண்டதால் ஆசிரியரே மாதாவும் பிதாவும் ஆகிறார். என்னை பொறுத்த வரையில் மாதா பிதாவாக இருந்து இறை பரம்பொருளாம் தெய்வ நிலை ஒத்த உயர்நிலை அடைய உதவுபவர்களே ஆசிரியர்கள் என்று உரைத்தவாறே சிற்றெரும்பு என் கரங்களில் ஒரு சிறு அரிசி மணியினை வழங்கியது. என்ன இது என்று நான் விழி உயர்த்த, என் ஆசிரியர் தின சிறப்பு பரிசு உனக்கு என்று உரைத்தது. தன் சிறு
உடம்பை விட எடை கூடிய அரிசி மணியை எனக்கு கையளித்தவாறே. சின்னஞ்சிறு கண்மணியே, உனது அன்பை மதிக்கிறேன் நான். ஆனாலும் எனக்கு மட்டும் பரிசை பெற்றுக்கொள்ள மனம் தடுக்கிறது. எனது பேராசிரியர்கள், எனது மாணவ ஆசிரியர்கள், அடுத்ததாக நமது கல்லூரி முதல்வர், நமது இன்றைய சிறப்பு கருத்தாளர் மற்றும் இந்த கருத்தரங்கின் பங்கேற்பாளர்கள் ஆகியோர் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின பரிசு தருவதாக இருந்தால் மட்டுமே இதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று நான் நிபந்தனையிட, அதனை ஏற்றுக்கொண்ட சிற்றெரும்பு, உன் கல்லூரி மட்டுமல்ல தமிழக ஆசிரியர் அனைவருக்கும் இந்த சிறிய ஆசிரியர் தின பரிசினை எனது நண்பர்களின் துணையோடு இன்று இரவே நான் அவர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பேன் என்று நேற்று மாலை என்னிடம் உறுதியளித்தது கனிவுடன் அந்த சிற்றெரும்பு. நன்றிகள் பல பல உன் நண்பர்களுக்கும். ஆனால் நாங்கள் எவ்வாறு அறிவது உனது பரிசாக பெற்ற உனது பரிசை என்று நான் வினவ, அதற்கு சிற்றெரும்பு பதிலளித்தது, என் இனிய ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் நாளை மதியம் அருந்தும் மதிய உணவில் முதல் கவலத்தில் நான் அளிக்கும் சிறு பரிசான் அரிசி மணி கலந்திருக்கும், இது உறுதி என்று வாஞ்சியுடன் பதிலுரைத்தது நேற்று மாலை அந்த சிற்றெரும்பு. இதனை உன் நண்பர்கள் அனைவரிடமும் உன் இணையவழி கருத்தரங்கின் போது கூறிவிடு என்று தலைவணங்கி கூறிவிட்டு சிட்டாக பறந்து விட்டது சுறுசுறுப்பிற்கு பேர் போன சிற்றெரும்பு. சிற்றெரும்பின் அன்பு பரிசில் லயித்து போன எனக்கு நினைவு திரும்ப வெகு நேரம் எடுத்தது. சிற்றெரும்பு மட்டுமல்ல, மண்ணுயிர் அனைத்தும் மதிக்கும் மகத்தான பணி ஆசிரியர் பணி. மாமன்னரும் தலைவணங்கி போற்றும் பணி ஆசிரியர் பணி. மாணவரின் மன மாசு களைந்து மகத்தான வெற்றி பெற வழிபடும் பணி ஆசிரியர் பணி. மதங்கள் கடந்து இனங்கள் மறந்து அனைவரையும் அரவணைக்கும் பணி ஆசிரியர் பணி. அரிதிலும் அரிதான இந்த ஆசிரியர் அறப்பணியை நமக்களித்ததற்காகவும், என்று வழியில் நிற்கும் நம் கல்லூரி நிர்வாகத்துடன் நம்மை இணைத்ததற்காகவும், என்றும் வாய்மையின் வழக்குரைஞராக செயல்படும் நமது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் திரு வெங்கட்ராமனை இன்றைய சிறப்பு பேச்சாளராக நமக்கு அளித்ததற்காகவும் இறை தரும் பொருளுக்கு நன்றி கூறி, ஆசிரியரின் பொற்குணங்களாம் எண்ணத்தில் தூய்மை, வாக்கினில் வாய்மை, செயலில் நேர்மை என்பதனை என்றும் நாம் கைக்கொள்வோம். என்றும் நேர்மை மிளிரும் மாசற்ற பூமி படைக்க இந்த இனிய நாளில் உறுதி ஏற்போம். இந்த நுண்ணுயிரி தொற்று காலத்தை தன் உயிரினை துச்சமாக மதித்து பிறர் நலம் பேணும் முன்கள பணியாளர்கள் அனைவரையும் இந்த கணத்தில் நினைவு கூர்ந்து உங்கள் அனைவரது சார்பாக அவர்களுக்கு நன்றியுணைத்து இறைவன் திருவருளால் இந்த விழா சிறக்க வாழ்த்தி, எனக்கு அகரம் கற்பித்த திரு பழனிசாமி ஐயா துவங்கி ஆசிரியர் பயிற்சி கல்வியை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய எனது ஞான தந்தை திரு பொன்னம்பல தியாகராஜன் ஐயா அவர்கள் மற்றும் எனது ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் எனது கற்பித்தல் பணியை துவக்கி வைத்த எனது ஆசான் திருமிகு அமல்ராஜ் ஐயா மற்றும் எனது முனைவர் பட்ட வழிகாட்டி எனது இனிய நண்பர் திரு ரசூல் முஹைதீன் ஐயா ஆகிய அனைவரையும் இக்கணத்தில் நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த நன்றியை சமர்ப்பித்து, இக்கணத்தில் நமது கப்பலோட்டிய தமிழர் விபு சிதம்பரனார் அவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து இந்த கருத்தரங்கின் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி பேராசிரியர் பிரேமலதா அவர்களே. கற்றறிந்தவர்களிடம் கேட்டறிய வேண்டும். நடுவு நிலைமை, அடக்கமுடைமை, ஒழுக்கமுடைமை, பொறை உடைமை, வாய்மை, மெய்யுணர்தல், அறிவுடைமை, ஊக்கமுடைமை ஆகிய நற்பண்புடைய நல்லாசிரியரான முனைவர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் சிறப்புரைகளை எடுத்துரைக்க வந்திருக்கும் எம் புகழ்மிகு சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் எஸ் வெங்கட்ராமன், கல்வியியல் துறை துணை பேராசிரியர், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அவர்களை பணிவோடு வரவேற்கிறோம். சிறப்புரை ஆற்ற வணக்கம் மேடம். Today I am very happy to be as a resource person for this VOC College of Education because it is a traditional college. Though there are around 700 colleges in Tamil Nadu now and more than thousands of colleges all over India, VOC College of Education is having its own tradition and culture. And coming to this college through online mode or
direct mode itself is a great opportunity to us, it's a blessing to us. And especially for during this Teachers Day, getting this chance is a great blessing for me. I'm very happy to thank you, all of you, for giving me this opportunity. I'm sincerely thanking the authorities of your college and Madam Principal, Sir, and the organizers for giving me this opportunity. Today, as we are all the teacher educators, we are all celebrating the Teachers' Day from the, as Madam told, from the late night itself, the students have started and the teachers also have started sharing their wishes. Nearly 1 decade before, we used to have such kind of wishes sharing through phones and greeting cards during Diwali and Pongal celebrations. But now it's a great difference that we are having through WhatsApp and other modes. We are getting number of wishes from various corners of the country. Many of the students from 1990, 2000, our own classmates, everyone is sharing. So it is a great day. We have entered into a techno world, and another thing is still we are keeping our own great personalities with us, like Sarvapalli Dr. Radhakrishnan. Why we are celebrating this day? In what way Sarvapalli Radhakrishnan has to be remembered always, not only now. He is part and parcel of our education life. He is the first pillar of our Indian education. He has shown the first light towards how to build the Indian education system. That's why we are very much proud to be. And another thing, he is a great person who has identified a perfect group of people to celebrate his birthday, to fix his birthday with the teachers. There are a number of politicians we have come across in our country, number of scholars in our country. But now, but Radhakrishnan has wisely adopted teachers to remember his birthday. It is a great privilege for the community, teaching community, by both sides, because of being the Teachers' Day is being the birthday of Sarvapalli Radhakrishnan, and Radhakrishnan has adopted teachers to celebrate his birthday. In both the way, we are happy. We have to be proud to have this day. Okay. Actually, we have to think about Dr. Radhakrishnan. We should have some, as most of the BS students might have attended and joined this function. We have to recall about little bit about Sarvapalli Radhakrishnan. He is a teacher. Indeed, he is a teacher. He believed that teachers should be the best minds in the country. A great word. This word tells us many things. We call ourselves that we are the teachers, and our students are the future aspirants to become the teachers. They have to think this word, teachers should be the best minds in the country. So at any time, if we ask this question, whether we are the best minds in the country, or whether we are equipping ourselves, or whether we are equipping the future teachers to be the best minds of the country, will answer the direction where we have to go. Every year, by 5th December, we are celebrating, as many of the students of Dr. Radhakrishnan asked to celebrate his birthday. He expressed his wishes that instead of celebrating his birthday as a birthday of his Dr. Radhakrishnan's mere birthday, celebrate as Teachers' Day. By 1962, he expressed his wishes. From that, officially, the Indian government has adopted this day, Dr. Radhakrishnan's birthday, as Teachers' Day. It's a well-known fact from 1962, everyone knows. By the time, the country believed that he is one of the greatest philosopher, greatest educationist. That's why Mahatma Gandhiji, with his guidance, the government have formed by 1947, and they have reiterated that there are certain peoples in our country, nearly handful of people. They have to be identified and occupy the chairs, the high-profile chairs, to build this nation. One among them is Sarvapalli Radhakrishnan. He is not a full-time politician. He used to be called as a shadow of politics.
shadow politician. He has not actively indulged in any of politics. He is a scholar. He is an educationist. Actually, Sarvapalli Radhakrishnan studied philosophy by chance rather than by choice. Being a financially constrained student, when a cousin who graduated from the same college, that is, passed on his philosophy textbooks to Sarvapalli Radhakrishnan, it automatically decided his academic course, that is, he has to choose philosophy as his course. He felt that education plays an important role in solving many ills of the society. Even the pandemic also has to be cured only through education. We are educating the people to wear the mask, to keep social distance. Then only the medicine will come. That is going to cure in within 1 year or 2 years later. But the awareness, the education has to be done. So education is the cure, medicine for everything. He believed so. Further, he was a true teacher, philosopher, and guide for the whole nation. That's why the country believed that he was the most learned mind and a philosopher. After our independence, till his demise by 1975, we used to identify him as a scholar, a philosopher. Simultaneously, J. Krishnamurti used to be identified as a philosopher. After them, we have not identified anyone as a renowned scholar. We are having a number of politicians, number of educationists in general, and actors, and in every field there are a number of specialists. But we are not able to call anyone as a profound philosopher. Philosopher means he should be a great scholar. He should have devoted all his time to do some self-researches. Whatever he says, they are the truth. They are the guiding principles. Philosophy and science used to go side by side. Science used to give experimental proof. Philosophy used to give logical proof. Such a scholar we are not able to identify after that, Dr. Radhakrishnan. So you think the people, the young teachers have to think how we can become a good teacher. If we want to become a teacher, we should have some values, principles with us. We should have some content to speak before the students. The country, the education system is having a great vacuum that such a scholar is not available now. Whether I have to identify a scholar with a particular value, particular philosophy, now we are not having. That means we are having content with us. I am having some technology to teach, to inform to others. I am having some materials, that is syllabus-based materials. Whether I am having some of my own content which are arrived due to my own research, means I can proclaim myself that I am having some content like that. In the same way, so far we have not identified, so it is a great vacuum. So it has to be filled by our youngsters and the senior scholars. They have to come out. But we are having now the technology, user-friendly technology, but we are lagging in the strong and rooted education. Philosophy is the identity for us. If the country is not having any philosophy, the country cannot be identified as a country. The philosophy, whether the country is following idealism or pragmatism, anything, naturalism, that will show its direction towards the development. Earlier, we have been built up with Dr. Radhakrishnan, Rabindranath Tagore, Jagir Hussain, like that. The scholars have given the ideals, but we are searching for that. Now we are digging with the old philosophers' content to identify our own lives. In shaping and understanding of Hinduism in both India and in West, he played a great role, and till today he is regarded as the bridge builder between the East and the West. Actually, he has done his researches and writings on Vedanta, Upanishads. He is a scholar for Hinduism. After Vivekananda, he followed. He has written books on Rabindranath Tagore's philosophy. Dr. Radhakrishnan is an idealistic philosopher, but his educational thoughts are influenced by the pragmatic philosophy also. He believed that the importance of education is not only in knowledge and skill, but it is to help us to live with others.
The importance of education is not only in knowledge and skill, but it is to help us to live with others. According to Radhakrishnan, education is acquiring of knowledge beyond that academic and professional. He felt that education should be neither bookish learning nor memorizing of facts and figures, suffering the mind with information unrelated. It is also not to memorization of thoughts of others and reproducing those of examinations to get diplomas and degrees for jobs. As of now, for the past 6 months, we are very much fond of certificates for everything. The acknowledgements. I think in future we will ask for certificate or acknowledgement from the events, even for personal events like marriages and other things. We will ask you, please give us a certificate that I have attended your marriage. Like that, we will ask everyone, I think. But I am thinking of Dr. Radhakrishnan, whether he might be a scholar of such kind of certificate-minded scholar, because we want to show something that we have done. Actually, they are those scholars of 1970s, 60s, 50s are not having such kind of character, I think. We are forced to show something that we have achieved, but they are automatically, their scholarship comes out of their mouth. They expressed it by 20th year of his age, by 17 he got his degree, and by 20th year itself he has published his paper in the journal. And he also has got a number of criticism about, he has encountered legal suit against plagiarism also. He has been criticized that he has plagiarized by 1929. He went on a court judicial trial also. Finally, some settlements was made, that is, some agreement was made, or something has been done, and the whole criticism was withdrawn against him. So he has come across many things. He has given some contempt. Actually, I can't speak about Dr. Radhakrishnan. If I feel that I can speak about Dr. Radhakrishnan, it is very funny because he is such a scholar. Just for while we prepare for the Teachers' Day, I just go through once again after a long time about Dr. Radhakrishnan's books and researches. It will take much time to read and grasp, because he has given such kind of lot of ideas, lot of philosophy. Philosophy cannot be read and grasped on a single day or on a single, without attitude and bent of mind towards it. It is not like an learning about an instrument or about a technology. We have to sacrifice all our life and time and everything, our mind, everything has to be sacrificed to understand the philosophy, what he has told to the society. And one thing we have to understand, by the time 1940s, 50s, 60s, the world has understood that he is a scholar. Now we are having technology to express ourselves, but by the time it is not so. But the world has identified correctly that he is a scholar. He is an able administrator. He became the vice president for 10 years and become the president of India for 5 years. He was 3 times. He was the vice chancellor, first Indian vice chancellor of Banaras Hindu University. Like that, he is having number of credentials with him. Okay, so far we are thinking about his historical development and achievement about Dr. Radhakrishnan. Now we shall come across to his contributions towards education, his talks and his outputs about education, that is after independence, and the contemporary education. He was the first chairman of the first University Education Commission by 1947. After independence, India want to initialize the education system in our country. Even earlier, we are having education system, but after independence only, we prepared our own system of education. We had an idea about what we should be, what has to be taught to the students, how the system should be, how the teachers has to be prepared indigenously, what are the
philosophies with us. What may be Indians philosophy? What may be the color of India? Color means the flavor of India. Everything has been defined by the first commission. Actually, within 1 year, they submitted the report. By December 1947, they started, and by 1949, within 2 years, they have submitted. By 1949 itself, they have submitted the report along with the 13 others. A.L. Mudaliar also one of the member, and the other 12. Dr. Radhakrishnan submitted the report. That was the first report which gave the India the freedom of the freedom to establish his own educational system. He has given idea in how the teachers should be, how the students should be, how the universities should be, how the education pattern should be. Like that, the commission has given ideas. Since he is the head of the commission, the content of the recommendations of the committee, the first commission, will have the flavor of Dr. Radhakrishnan actually, because he only might have come across everything. He only should have given the complete guidance. So he is the whatever we are having in our system. After that, various commissions have come. Even now, we are having 2020 Education Commission, which is going to be adopted completely within 1 or 2 years. We will be full-fledgedly adopted the 2020. But the cornerstone, first stone laid by Dr. Radhakrishnan. In what way, what is the status of our contemporary system, and what may be the expectation of Dr. Radhakrishnan? Now, we have increased in number, not only in population, but also in education. We have number of graduations. We are having number of thousands of crores of certificates with us, graduate certificates and many things. Whether we have got skilled in everything or not, that has to be answered. That is a great question. Every day we are gathering number of graduates. Even without examination, now we are giving certificates because of due to this unexpected situation. But whether India has acquired enough number of scholars in the field of education and in specific vocational courses means still we are lagging. The reason is initially they concentrated to increase the number of scholars, but we were unable to achieve it. So far, it is a gap is there. Creating individuals with a change of spirit, one of the first objective of that first commission. Still we are preparing. Still we can't come out of this first objective. Then preparing individuals who seek guidance from the past. Whether we are seeking guidance from the past or not means it is also having some dilemma. And developing individuals who understand the significance of an integrated way of life. In India's specialty is unity in diversity, but there are a number of threats before us. Whether the contemporary education is giving value inculcation, the required inculcation of value for our society means something we have missed, some methodology for all the illness in the society, for all the issues in the society. Who has to be targeted means actually the teachers. Teachers have to be given. The problem is teachers not having been given enough significance, importance for them has not been given. Initially, as Dr. Radhakrishnan felt, as our former Chief Minister Perinthalaivar Kamarajar felt, as our eminent personalities of the central government, central India felt, now it is not being felt by the people. The people have not understood that the teachers are the vital role players. They only have to change everything. They have to take responsibility of everything. So we have to depend on the teachers. The education system have to change everything. If we want to create any awareness, we have to go and inform to the schools or the colleges. From there only the message has to be passed to the students through the teachers. But it is not going on like that. We are depending on other media to propagate something. Earlier, the teachers are the only informer for the students to say yes or no, whether we can adopt something or whether we can choose something. Even for materials, even for choosing a course, the common people used to depend on the teachers.
But in the present contemporary present education system, teachers are not having been given enough recognition by the society, and we are also not having been adapted that felt that we are a key role player in the society. Dear students, you are going to become the future teachers of our country. You have to realize that everything is with us. We only have to modify the society. I think little bit we can go bilingually, because sometimes the other language used to bore us. நம்முடைய நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும், அனைத்து விதமான நல்ல விஷயங்களுக்கும் சரி, தீய விஷயங்களுக்கும் சரி, எங்கே அதற்கான விதையும் அதற்கான மாற்று கருத்தும் அல்லது மாற்று மருந்தும் கிடைக்கும் என்றால் அது கல்விக்கூடங்களில் மட்டுமே என்பதை மொத்த அரசியலும் அரசியல்வாதிகளும் அரசும் they have to understand. Otherwise we can't change anything. They can't change anything. They can't change it through their preaching or speech or gentle oration. Politicians cannot change. I come across in the last 10 days, while the decision to give all pass to the first, second, third year students, some politicians used to comment on it, whether it has to be adopted. They cautiously gave comment that we should not oppose it. If we oppose it, the youngsters will got agony. They will turn against them. That's why they safely said, why don't we give such a pass? It is not a matter. It will not affect the education system like that. Actually, they are not having any idea about it. They are not philosophers. They are not educationists. We should understand one thing. Earlier, our politicians used to depend on such kind of scholars. They used to get good opinion from the scholars. One incident I want to tell. Yeah, there was a meeting in which Tandai Periyar attended the meeting. I have read this content. I read somewhere from a newspaper or some article. He was at the dais. By the time Dr. R.K. Shanmugam Chetty, first finance minister of our country, came to the meeting, he also is going to sit in the dais. When Tandai Periyar saw him, just he raised his hands and said, "Vanakkam Shanmugam Chetty," like that. That's all. And he continued his own business, taking some notes and other things. Then after sometimes 10 or 20 minutes, another person from Erode, Sakrai Kattiyar Chettiar, I think, he came. Immediately, Tandai Periyar E.V. Ramasamy came out of the dais and went near him and called him, embraced him and called, welcome Sakrai Chettiar. Another person near to Dr. Tandai Periyar, later he asked him, "Sir, ஐயா, R.K. Shanmugam Chetty உலகம் அறிந்த பெரிய ஸ்காலர், சொல்லிட்டு கம்மன் இருந்துட்டீங்க. இவரு உள்ளூர்ல மட்டும்தான் தெரிஞ்சவர், பெரிய வெளியில பிரபலமாகாதவர். அவருக்கு இங்கிருந்து எழுந்து போய் வணக்கம் வச்சுட்டு வரீங்க, என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சவர், மெத்த படிச்சவர் R.K. Shanmugam Chetty. அவருக்கு நான் இங்கிருந்து வணக்கம் வச்சாலே அவர் புரிஞ்சுப்பார், அதுவே அதுக்கு போதும், அவருக்கு ராமசாமி மதிக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனா அவர் கிராமத்திலிருந்து வந்தவருக்கு சக்கரை கட்டியார், அவருக்கு இதை பத்தி தெரியாது. நம்மளுடைய நான் கம்மனு உட்காந்து இங்கிருந்து வணக்கம் வச்சேன்னா ராமசாமி ரொம்ப திமிரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருவாரு. அதனால அவருக்காக நான் இறங்கி போய் வணக்கம் வைத்துட்டு வந்தேன். அப்போ அவங்களுக்கு யாரை எப்படி எந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன வகையில கொடுத்தாலே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறது பை த டைம் தே லேர்ன்ட், தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது அது இல்லாததுனால தான் we are having some issues. யாருக்கு எந்த வகையில சொன்னால் புரியும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். அவரும் பெரியவர், அவரும் மதிப்பிற்குரியவர் தான். அதே நேரத்தில் அவருக்கு இப்படி சொன்னால்தான் தெரியும் என்பதை புரிந்திருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் அந்த காலத்து அரசியல்வாதிகள் யாரிடமிருந்து என்ன தகவலை பெற வேண்டும், எதை பற்றி எல்லாம் நாம் கருத்து சொல்ல முடியும் என்பதை மிக தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள். எல்லாவற்றிலும் ஈடுபடவில்லை. ஒரு எலெக்ஷன் டியூட்டிக்கு போயிருக்கும்போது சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த கார்டு ஓட்டர் ஐடி இருந்தால் மட்டும்தான் வாக்களிக்கணும். ஒரு 10 பேருக்கு 7-8 பேருக்கு இல்லை. காலையிலே சுற்றி வராங்க. அப்போ ஒரு கட்சிக்காரர் கூட்டிட்டு வராங்க. இல்லை சார், ஏன் அவர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ கேட்கும்போது, இல்லைங்க, இந்த கார்டு இருந்தால் தான் கொடுக்கணும், நான் கொடுக்க முடியாது, 7-8 பேருமே சுற்றிட்டு இருக்காங்க, ஒரு பாலிசி ஒத்துட்டு எடுத்துட்டோம், அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதில் ஏதாவது சின்ன கோளாறு செஞ்சாலும் மற்றபடி இங்கே சிக்கலாகி போயிடும் அப்படின்ன பிறகு அவர் சொல்லிட்டு போறாரு, ஏங்க அவன்கிட்ட இல்லைன்னா கம்மன் போட்டு தானே, அதே என்கிட்ட சொல்லல, நீ அவர் சொல்லாமல் கூட்டு வர்றாரு, என்ன ஓட்டு போட விடலை அப்படின்னு கூட்டு வர்றாரு.
ஏன் அதிகாரிகள்ட்ட எல்லாம் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் அதிகாரியா இருக்கும் வாக்குச்சாவடியில் இப்படி வந்து அசிங்கப்படுத்துதுன்னா அவர் திட்டி அழைச்சிட்டு போறாரு. அப்ப அவங்க மதிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல. நினைச்சு பார்த்தா அந்த ஒரு சின்ன லோக்கல் பாலிட்டிஷியனுக்கு தெரியுது இவங்க அதிகாரின்னு சொல்லி மதிக்கிறாரு, அவர் தான் அதுல டிசிஷன் எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் தெரியுது, இஷ்டத்துக்கு யாரும் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கலாம் தெரியும். லைக் தட் சொசைட்டில த டீச்சர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சச் a கிரேட் ரோல். எந்த இடத்துல சின்ன தவறு நம்ம வெதர் வி ஆர் ஸ்காலர், வெதர் வி ஆர் ஹேவிங் கண்டென்ட், நம்ம கிட்ட ஒரு வேல்யூ இருக்குதா, இந்த விஷயத்தை இப்படித்தான் செய்யணுங்கிற மாதிரி இருக்குதா, எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் we should have information about it because we have to pass that information to give clarification to our students. டீச்சர்ஸ் தான் கொடுக்கணும், மற்றவங்க யாரும் வேற யாரும் வெளியில இருந்து போய் பெற முடியாது. ஒரு கூகுள்ல போய் போட்டு பார்க்கறத விட ஒரு லிவிங் பீயிங் த டீச்சர் ஹேஸ் டு கிவ். ஸோ இதுல ஒரு லேகிங், ஒரு கேப். டீச்சர் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறதும் இப்போ வந்து ஒரு வெரைட்டியான வேர்ட்ஸ், டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன், irregular, இப்படி வெரைட்டியா வந்து போயிடுச்சு. அந்த சர்டிஃபிகேட் we are having the certificate we will become the teacher. பட் அவர் எதிர்பார்த்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் itself says what it says, பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. டீச்சிங்க்கு வரவங்க பெஸ்ட் மைண்ட்ஸாக தான் இருக்கணும். பிகாஸ் அவங்க தான் கவர்மெண்ட்டை வழி நடத்துறவங்களுமாவே அப்போ இருந்தாங்க. கவர்மெண்ட் என்பதுமே இவர்களிடமிருந்து. இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்டா வராரு, பிரசிடென்டா வராரு. ஜாகிர் ஹுசைன் அந்த ப்ரொஃபைல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பின்னாடி எம்ஹெச்ஆர்டி, இப்போ திரும்ப எகைன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன், தட் ப்ரொஃபைல் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வாஸ் என்டர்டைன்ட் ஒன்லி பை தி ஸ்காலர்ஸ். ஜாகிர் ஹுசைன் இப்படி வரிசையாக வந்த மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத், இவர்கள் எல்லாருமே முக்கியமான பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ். பெரிய ஸ்காலர்ஸ் மீன்ஸ் அவங்க லவ் ஆஃப் விஸ்டம், பிலாசபி அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினிஷன் கொடுக்குறோம். பேப்பர் பப்ளிகேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சிம்பிள், தேர் ஷுட் பி சம்திங். நம்மளிடமிருந்து வந்த என்ன கருத்து அதுல இருக்கு, நம்ம என்ன சொல்ல வந்திருக்கோம் சொசைட்டி அப்படிங்கிறது தேர் ஷுட் பி அதுல இருக்கணும். இப்போ இந்த 1 மணி நேரம் பேசுறோம் அப்படின்னா இது மூலமா ஏதோ விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறோம். டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க he should be the best among the all. இந்த இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ல பெஸ்ட், they only have to be identified. ஏன்னா they can ஃபுல்லா நிரம்பி வயதால் மட்டுமே அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஓஷோருடைய ஒரு வெறும் கோப்பை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதுல ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்காலர் அப்படின்னு பேர் வாங்கியிருப்பார், அவர்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னு இருப்பார். அப்போ ஒரு துறவி பேர் வாங்கியிருப்பார். அப்போ ஒரு ஆசிரியருக்கு அவர் மேல ஒரு கோபம் வந்து விடும். என்ன, நம்ம ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர், நம்மளை தாண்டி அவர்கிட்ட எதுவும் என்ன இருக்க போகுது, அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சவர், அவரை போய் நம்ம வந்து முதல்ல திருவிளையாடல்ல வர்ற மாதிரி அவரை போய் ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு போவார். போய் காலையில போய் உட்காந்துருப்பாரு. உட்காந்துருக்கும்போது அவர் எழுந்து வருவார். வந்த உடனே என்ன அப்படின்பாரு, நான் உங்கள்கிட்ட வந்து பாகார வந்திருக்கேன், நீங்க வந்து பெரிய ஸ்காலர்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க, வெதர் யூ ஆர் ஏ ஸ்காலர், ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ், ஐ வாண்ட் டு ஜட்ஜ் ஆர் ஐ வாண்ட் டு கம்பீட் வித் யூ, உங்கள்கிட்ட இந்த போட்டியிட வந்திருக்கேன். அப்படியா, சரி உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாரு. உள்ள போய் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு, காஃபி தேநீர் போட்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு. ஒரு கப்பு கொண்டு வந்து வைக்கிறார் இவர்கிட்ட, இந்த ப்ரொஃபஸர்கிட்ட வச்சு அந்த கப்புல ஊத்திட்டே இருக்கிறாரு, வழிஞ்சு ஓடுது. இப்ப இவருக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுது. யாருக்கு, இந்த ப்ரொஃபசர். என்ன இவரு புத்திசாலி பெரிய ஸ்காலர் இருந்தாங்க, வழிஞ்சு ஓடுது, அதை கூட கவனிக்காம அதை தெரியாம நிக்கிறாரு, இப்படி ஊத்திட்டே இருக்காரு அப்படின்ட்டு. நிறுத்துங்க சார், வழிஞ்சு ஓடுது அப்படிங்கிறாரு. அப்போ சொல்றாரு, அப்படியே பார்த்து சிரிச்சு சொல்றாரு அந்த துறவி, அந்த ஜென் துறவி, நீங்களும் இப்படிதான் ஏற்கனவே நிரம்பி வழியிறதோட வந்திருக்கிறீங்க. உங்க மனது முழுக்க உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே நிறைய இருக்கிறதா ஒரு ஃபீலிங். இனிமே நான் எதுவும் சொல்லி எடுபடாது, உங்களுக்கு என்னுடைய கருத்து எதுவுமே உங்க மனசுக்குள்ளார இருக்காது. நீங்க எம்டி வெறும் கோப்பையா வரணும். அதுவும் மனிதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஏற்கனவே சும்மா வந்தாலே ஏதாவது அதுக்குள்ளார வச்சிருவோம், ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மனசுக்குள்ளார ஒரு சாய்வு கொண்டு வந்துருவோம். அதனால அதையும் உடைத்தறிந்து விட்டு வந்தீங்கன்னா ஐ கேன் கிவ் யூ சம்திங், ஐ கேன் டீச் யூ சம்திங், அதர்வைஸ் ஐ கான் டூ எனிதிங். எனக்கு ப்ரீசெட்டா ஏற்கனவே வரும் எப்பொழுதுமே. நமக்குள்ளார நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வேணும், ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னாங்கன்னா உடனே அதுல 9 10 ரெடி பண்ணிடுறாங்க. இன்னைக்கு ஒண்ணு வேணும், எல்லாம் ரோஸ் கலர்ல எல்லாத்தையும் ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அது அவருக்கு பிடிக்குமா, யாரோ ஒரு அரசியல்வாதிக்கு அப்படின்னா உடனே ரோஸ் கலர் மூளைக்கு தெருவு வாங்கி வச்சிடறோம். எல்லாரும் ஒரு 10 ரோஸ் கலர்ல இருக்கு அப்படின்ட்டு வாங்கி வச்சுக்கிறோம், ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் போட்டு வச்சுக்கிறோம், ஏதாவது. அது வெதர் இட் இஸ் நம்மளுடைய ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்தானத்துக்கு அதெல்லாம் பொருத்தமானதா அப்படிங்கிறது பார்த்தா தெரியல. அது சரியா இருக்குமா, அது என்ன மாதிரியானது, உடனே அது நமக்குன்னு ஒரு வேல்யூ, நமக்குன்னு ஒரு ஆள் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னா வெதர் ஐ எம் நாட் ஹேவிங் ரீச்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் நவ், ஸ்டில் நவ். நமக்கு எனக்கும் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் உயரல இல்லைங்களா, இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு வரல. பெரிய லெவலுக்குமே நமக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கணும். இப்ப இவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐடென்டிஃபை பண்ண மாதிரி இந்தியா முழுக்க லட்சக்கணக்கான ஆசிரியர்களும் அப்படியான ஒரு கருத்தமைவோட தான் ஐடென்டிஃபை செய்யப்படணும். அது எப்படியும் வந்து ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் கிரிட்டிசிசம் அபவுட் த கான்டெம்பரரி சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன். லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அப்படிங்கிறது 30 வயசுல வாங்குறாங்க. இப்போ ஒரு சீனியர் ஸ்டாஃப் சொன்னாங்க, இப்போ வந்து பேசினவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவருக்கு தட் ப்ரொஃபஸர் வில் ஹாவ் த நேச்சுரல் எலிஜிபிலிட்டி டு ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப் அவார்ட், லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு. அது எப்படி 30 வயசு 29 வயசுல லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்ங்கிற டைட்டில் வாங்க முடியும்?
அந்த மாதிரி ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதை வாங்குறதுல லாஜிக் இல்லை அப்படிங்கிறது கூட we have forgot. We are not having a bent of mind to think on it. These are the things. டீச்சிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கும் டீச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்துக்கும் இப்போது எவ்வளவு விலகி தூரத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தேவை. அது கொடுத்தா இது எனக்கு பொருத்தமானது இல்லை அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லணும் இல்லைங்களா. என்ன இது வாங்குறதுக்கு எனக்கு 30-40 இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு. அதுக்கடுத்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதுக்கு இவர் பேசுவா, இவருக்கு இந்த ஸ்கில் ஹீஸ் ஹேவிங் ஸ்கில் இன் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துலயும் நம்ம போய் கலந்துக்கிறோம், எல்லா நாளும் கலந்துக்கிறோம். நமக்கு சேச்சுரேஷனுக்கு டைமே கொடுக்கறது இல்லை. ஒரு நாள் ஒன்று படித்துக்கிட்டோம், ஒரு படிக்கிறோம் அப்படின்னா we should give some time to saturate ourselves. அது நம்ம மனசுக்குள்ளார ஏறணும். அது we have to practice it. இல்லைங்களா. 20 ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ்லாம் நம்மளுடைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க 28 days அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா it will take 4 weeks to assimilate ourselves. அது ஒன்று பழக்கமாகி வர்றதுக்கு 28 நாள் ஆகும். அதனால நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒன்று டீச் பண்றோம்னா கண்டினியூஸ்லி we have to nurture for 28 days. ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு மாற்றி இன் சர்வீஸ் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு, ப்ரீ சர்வீஸ் ஆர் இன் சர்வீஸ் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு we need at least 4 weeks அப்படின்னு. பட் immediately we are within a day we are getting some such kind of we are saying that we have gone இதெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம், ஒரே நாள் 2 நாள் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது. அவர் அப்படி அவங்களுடைய இவங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளால ஒரு நாள் எல்லாம் இவர்கிட்ட எதுவும் இந்த மிக மாபெரும் பேராசங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கவே முடியாது. ராதாகிருஷ்ணன்ங்கிற பேரை மட்டும் தான் சொல்றோம். ராதாகிருஷ்ணனை பத்தி பேச போறேன்னு மட்டும்தான் நினைக்கிறாங்க ஒழிய அவருடைய பேரையும் சேர்த்து வந்திருக்கிற டைட்டில் வச்சு பேச போறேன்னு நினைக்கிறேன். ராதாகிருஷ்ணனை பத்தி பேசி முடிச்சிடவே முடியாது, பேசவே முடியாது. நானோ இல்ல வேற ஒரு யாரோ 1 மணி நேரத்திலயோ 2 மணி நேரத்திலயோ பேசவே முடியாது. அவருடைய மேலோட்டமான அவர் ஈடுபட்ட விஷயங்கள்ல அவர் பதவி வைத்ததை பத்தின அந்த வார்த்தைகளை மட்டும்தான் சொல்றோம். அவர் சொன்ன அவருடைய கமிட்டிஸ்ல சொன்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல உள்ள ஹைலைட்ஸை மட்டும் தான் சொல்றோம். அவர் உபநிஷத்துலயோ வேதாந்தாவிலேயோ சொன்னதையோ பேசவே முடியல. ஏன்னா அது அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு டைம் எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம். அவர் நல்லாவே பாருங்க, அப்பவுமே 40 கோடி அளவுக்கு மக்கள் தொகை இருந்த பொழுதும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் as one of the scholar, one of the philosopher. இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அடையாளமாக விவேகானந்தருக்கு அடுத்ததாக அவரை போன்றே தனிப்பட்ட வகையில் தன்னுடைய கருத்தினை கொண்டிருக்கக்கூடியவராக, கருத்து பற்றின ஒரு உறுதியினை கொண்டிருக்கக்கூடியவராக he has been identified. பட் அப்போ அவர் சொல்றாரு டீச்சர்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்படின்னா எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்கிறோமோ we have to equip ourselves. நம்மிடம் ஒரு டீச்சருக்கு ஒரு ராமசாமி அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் இருக்கிறார் அப்படின்னா ராமசாமிங்கிறவருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு he should have a value. அவர் இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயங்களை பத்தி அவருக்கு நல்லா தெளிவா இருக்கும், அவர்கிட்ட போகலாம். டாக்டர் அப்படின்னா ஒரு 10 டாக்டர் இருந்தாலும் இந்த டாக்டருக்கு இந்த விஷயத்துக்கு இந்த டாக்டர் போங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹார்ட்டுக்குன்னு படிச்சிருக்கிறவர் இருந்தாலும் அதுலயும் ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்றோம், இவர்கிட்ட போங்க, இவர்கிட்ட தெரியும். கண்ணு சம்பந்தப்பட்டதுன்னா இவர்கிட்ட போங்க. ஜென்ரல் மெடிசன் ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க, அவர் தேவைப்பட்ட he will show you where to go அப்படிங்கிற சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் டீச்சர்ஸ் whether we are having இன்னைக்கு இந்த நாள்ல நம்ம we have to rethink ourselves. getting an degree அறிஞர் அண்ணா சொல்லுவார், பட்டம் பெற போகின்ற காட்டின் அமைப்பதற்கா அப்படின்னு ஒரு நீண்ட பட்டமளிப்பு விழா பேருரை அப்படின்னு ஸ்கூல் டேஸ்ல படிச்சிருப்போம். அந்த மாதிரி அதுல என்ன இது what we are going to do with this certificate, with this degree, with this designation teacher, in what way we are going to enlighten the mind of the students, whether we are having the methodology with us, we have to think on it. Then developing the individuals who understand the aims of the social order, developing men of the wisdom. These are identified by the first committee, that is Radhakrishna's committee, to place in the curriculum of the method of teaching of university education. They only laid the foundation for 10+2+3 system. That is the vision of the system which we have adopted. Was the first they have given the basic skeleton for our Indian education system. Actually we have to go through it, producing students who can adjust to the society and bring about new changes. Everyday changes are coming. Even after nearly 6-month lockdown and repeated communication regarding wearing mask and avoiding spitting and avoiding social closeness, keeping social distance like that, still people are not having adopted it. Still we are not able to be free in the society, be free in the road, feel free in the road, because even we are wearing the mask, the people have, most of the people have not. We have to think something failure has been occurred. எச்சில் துப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமானது, அது எல்லோரும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் சொல்கிறார். அதை சொல்ல வேண்டியது தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்திருக்க வேண்டியது. அந்த விஷயத்தை அந்த மாணவன் கற்றுக்கொள்ளாத, எச்சில் துப்பக்கூடாது பொது இடத்தில் அப்படிங்கறத அவன் புரிஞ்சுக்கலன்னா he should have been failed in the primary school itself.
ஏன்னா பேசிக் பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷனே வரல அப்படிங்கிறப்ப in what way we can pass him, but we have adopted 100% passing system. The system is there. அது ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக அவங்க வந்து நமக்கு வந்து our Indian education system is having, we are doing experiments with that. வேற வழி இல்லை, நமக்கு வந்து இப்படி செய்தா சரி வருமா, அப்படி செய்தா சரி வருமானு we are making trials. அதுல ஒவ்வொரு நேரத்துல நமக்கு பாசிட்டிவ்ஸ் கிடைக்குது, சில சமயத்துல ஃபெயிலியர்ஸ் கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து யூஸ் டு கெட் ஃபெயில்டு ஃபார் மெனி இயர்ஸ், 3 years 4 years ஃப்ரம் இந்த பிகினிங் இட் செல்ஃப், இந்த பிரைமரி ஸ்கூல் இட் செல்ஃப். பாக்கியராஜ் நடிகர் இருக்கிறார் இல்லைங்களா, அவரு 3 வருஷம் படிச்சு முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய தாத்தா வேற அவங்க ஊருக்கு போய் படிக்க போனாராம். அவர் சொன்னது, இவர் ராதாகிருஷ்ணனை பத்தி பேசும்போது பாக்கியராஜை பத்தி பேசுறாரு, அறிஞர் அண்ணாவை பத்தி பேசுறாரு, பெரியாரை பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா கான்டெம்பரரி அப்படிங்கிறப்போ இப்ப இருக்கக்கூடியவங்களுடைய உதாரணத்தை எடுத்துட்டு பேசணும் இல்லைங்களா. அவர் சொன்னது, போய் சேர்க்கும்பொழுது கொண்டு போய் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல அவர் 4th ஸ்டாண்டர்ட் தான் சேர்ப்பாருன்னு பாக்கியராஜ் உட்காந்துருக்காரு. அவர் கொண்டு போய் என்ன போட என்ன கிளாஸ் போடன்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்பெல்லாம் அப்படிதான் அந்த கிளாஸ் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இடம் போடுங்க அப்படின்னு அவங்க தாத்தா சொல்லிட்டாராம். ஏற்கனவே 3 வருஷம் படிச்சு முடிச்சிருக்காரு, 4th வர வேண்டியவரை கொண்டு போய் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா படிச்சு முடிச்சிடல, இவன் திரும்ப நல்லா படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா படிக்கணும்னு தான் நினைச்சாங்க. சீக்கிரமா 3 வருஷத்தையும் முடிச்சுக்கணும், 4 வருஷத்தையும் முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு. இன்னும் வந்து 9 மாசம் குழந்தை அப்படிங்கிறது அதுல ஒன்றும் பெரிய இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரல மக்கள்கிட்ட இருந்து. 9 மாசங்கிறது ரொம்ப தூரமா இருக்குது, ரொம்ப காலமா இருக்குது. அதை சீக்கிரம் குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது முயற்சி இருக்கா? சிசேரியன் போறாங்க, அது ஒரு 9 மாசம் அளவுக்கு வந்த பிறகு தான் அதுல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும், இல்லை அது நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கு, அதுல அவசரமா வேணும்னு வருமானத்துக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னா அது வேற ஒரு இஷ்யூ. பட் அப்படிப்பட்ட ஒரு மைண்ட் செட் வரல. அதே நேரத்தில் பாருங்க, ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்றோம் குழந்தைங்களுக்கு. நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளும் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், சிவில் சர்வெண்ட் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனா இடையில இன்ஃபாக்சுரேஷன் அது இது அங்கிறது ஏதாவது கொலாப்ஸ் ஆகிறாங்க. வெதர் வி ஆர் கன்ஃபைனிங் தம், அதுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோமே இல்லை, வி ஆர் அலோவிங் தம் டு டெவலப் அந்த ஓன் எல்லா விஷயத்தையும் கற்று தேர்ந்து தெளிந்து வரணும்னு. 16 வயசுல ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மேரேஜ் நடந்திருக்கு. அதற்கு பிறகு 51 ஆண்டுகள் அவர்கள் குடும்பம் நடத்திருக்கிறார்கள். 56 வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறார் அவருடைய துணைவியார். அப்போ பாருங்க, அவர் வந்து குடும்பத்தோடு இருந்து அவர்களுக்கு 5 பெண் குழந்தையும் ஒரு ஆண் குழந்தையுமாக இருந்திருக்கிறார்கள் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு. ஆக மொத்தம் ஒரு பெரிய குடும்பம். தனியே வெறுமனே குடும்பத்தை ஓரம் கட்டி வைத்து விட்டு ஒரு பிலாசபராக நம்ம என்ன நினைப்போம், குடும்பமே தனியாக அவர் எப்படி ஒரு தத்துவத்தை பேசிட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட போய் ஒரு மனுஷன் குடும்பம் நடத்திருப்பாருன்னு கூட நம்ம காலத்துல யோசிப்போம் இல்லைங்களா. நம்ம நினைச்சு பாருங்க, நம்ம ஒரு ரொம்ப பெரிய உண்மையான பெரிய ஆசிரியர் ஆகிட்டோம்னா குடும்பத்துல ஒரு வித்தியாசமான ஆள் ஆயிடுவோம் நம்ம. ஏன்னா அதை பத்தி பாடங்களை பத்தி அவங்களுக்கு பசங்களுக்கு என்ன நடத்துறது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா, வெதர் வி கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்டெண்ட் அவர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு அவர் ஃபேமிலி அப்படின்னா இப்போ உள்ள காலத்துல அது போதாதுன்னு தோணும். பட் அவர் ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டு லைஃப் தான், முழுமையான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்கிறார். எல்லா வேரிய ப்ரொஃபைலுக்கும் வந்திருக்கிறார். குடும்பத்தில் 5 குழந்தைகள், 51 ஆண்டுகள் குடும்பம், கணவன் மனைவியாக 16 வயதிலிருந்து குடும்பத்தை ஏற்று நடத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே ஒரு வசதி குறைவான குடும்பத்திலிருந்து தன்னுடைய சகோதரர், ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் முறையில் உள்ளவங்கள்ட்ட இருந்து அவர் என்ன படிச்சாரோ அவர்கிட்ட இருந்து புத்தகத்தை பழைய புத்தகமா வாங்கி படிக்கலாங்கிற வாய்ப்பினால்தான் philosophy he has chosen. ஆனால் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்துல philosophy he has chosen as a degree, கிராஜுவேட் அவருடைய படிப்பாக எடுத்துக்கொண்டார் தத்துவத்தை. அதுக்கு பிறகு he has established, ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்காரு. வேற ஒரு இதுல போய் இங்க இருந்து இந்த ஒரு சில பேர் ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கிறோம்னா, இப்ப நமக்கு மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி டு பிகம் டீச்சர், ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல, அதுக்கு அடுத்து பிஎட் அண்ட் எம்என் இல்லைங்களா, எஜுகேஷன் இது 2 தேவை. அதற்கு பிறகு மூளை அங்க இங்க எல்லாம் இருக்கிற போற டிகிரி வரணும். ஒருத்தர் 181 டிகிரி படிச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம், டிவி ப்ரோக்ராம்ல வந்தாரு. என்னது இது, வாட் இட் இஸ் 181 டிகிரி எப்படிங்க படிக்க முடியும்? கல்யாண வீட்டுல வந்து ஒரு பெரிய இலையில சாப்பாடு நிறைய போட்டிருப்பாங்க, ஒரு 7 டயத்துக்கு மேல நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். இந்த சேம் வே we have to establish ourselves in a particular field. ஒரு ஃபீல்டு எடுத்துக்கணும், அதற்குள்ளார மட்டும். அது இந்த டீச்சர்ஸ் should understand, the young teachers. இந்த இதை படிச்சிருக்கிறேன், அதை படிச்ச 4 டிகிரி வச்சிருக்கிறேன், 5 டிகிரி எதுக்குங்க? ஒரு டிகிரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒண்ணுல, அதுக்கே நம்முடைய காலம் போதாது. இவர் எடுத்துக்கிட்டாரு, பிலாசபி எடுத்துக்கிட்டாரு, வேதாந்தம் எடுத்துக்கிட்டாரு, அதுக்கு ஸ்காலர் ஆகிறார், அதுக்கு இந்தியாவுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆகிறார், அதை அனலைஸ் பண்றாரு, அதை வெஸ்டர்ன் பிலாசபியினுடைய அன்இன்ஃபார்ம்டு கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறார், அதை அவங்களுடைய கிரிட்டிசிசத்துக்கு விருது கொடுக்குறார். அதற்கு பிறகு உள்நாட்டிலேயே வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து மேற்கு வங்கத்துல இருந்து அவங்க தான் பெரிய ஸ்காலர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ், ஒரு முன்னிறுத்தல் இருந்த காலத்துல இவரை ஸ்காலரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இவங்களை முன்னிறுத்தும் பொழுது பிரச்சனை ஏற்படுதாங்க. அங்கே அவர் வந்து சின்ஹா அப்படிங்கிறவர் இவர் மேல காப்பிரைட் இஷ்யூ எல்லாம் கொண்டு வராங்க. அது ஒரு பெரிய நீண்ட காலம் தடுக்கம் நடக்குது. அவர் சொல்றாரு, நான் இதற்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நான் வந்து லெக்சர்ஸா கொடுத்திருந்த நோட்ஸ் எல்லாம் இது காப்பி கிடையாது, அவருடைய இதுவும் ஒரே கருத்தா இருக்கலாம், பட் இட் இஸ் ஆன் மை ஓன் வே ஐ ஹவ் பிரசன்ட் அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ ஸ்காலர் ஒரு இப்போ உள்ள யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் அண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் ஹவ் டு கம் அக்ராஸ்
all the steps of Dr. Radhakrishnan in what way he has crossed. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் எப்படி இப்படி ஒரு ஆசிரியராக இருந்து இவ்வளவு பெரிய உலகத்தில் உள்ளவர்களுடைய முக்கியமாக கருதக்கூடியவராக ஒரு பெரிய தேசத்தினுடைய, அதிலும் இளமையான ஒரு தேசத்தினுடைய, அப்பொழுதுதான் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தேசத்தினுடைய குடியரசுத் தலைவர், அப்புறம் கல்வி கட்டமைப்பிற்கான தலைவர், இப்படியான பதவிகளை கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆசிரியர், அவர் ஆசிரியர் தான், அவர் அரசியல்வாதியாக பெரிதாக சாதிக்கவே இல்லை. அவர் அரசியல்வாதியாக தன்னை பற்றி அடையாளம் காட்டவே இல்லை. அப்படிப்பட்டவர் எப்படி வெற்றி பெற்றார் என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். இப்பொழுது ஆசிரியர் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெயருக்காக வைத்துக் கொள்கின்றோம். அதனால அவர் முழுக்க ஆசிரியராகவே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அதனாலதான் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறவர் எப்படி இருக்கணுங்கிற இமேஜினேஷன் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறார். இப்படிதான் இருக்கணும். அவங்க இந்த மாதிரியான expectations has to be satisfied by the teachers, producing students who can adjust to the society and bring about new changes. இதற்கு இப்ப ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ்க்கு they have to yes wait for some time. It is regarding feedback form. Actually I want to tell you feedback form என்பது 4 வார்த்தைகளை சிறப்பாக இருந்தது, நன்றாக இருந்தது அப்படின்னு வார்த்தைகள் கொடுத்து அந்த சர்டிபிகேட்டுக்கான கொடுக்குற லிங்க், அது இட் இஸ் a great insult to the organizers. அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற ஒரு விஷயம். அதே போல அந்த ரிசோர்ஸ் பர்சனுக்குமே அது ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலா வரணும் சார். நேச்சுரலா இட் ஹேஸ் டு கம். அது நன்றாக இருந்தது, நன்றாக இல்லை அப்படிங்கிறது வரணும். யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்டிக் ஆன் வித் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் டீச்சர்ஸ் டே யூ ப்ளீஸ் குவிட் ஃப்ரம் த அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் கெட்டிங் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் சச் கைண்ட் ஆஃப். நீங்க தானாக ஃபீட்பேக் நீங்களாவே அவங்க ஃபார்ம்ல ஏன் கொடுக்கணும்? நீங்களாவே கொடுக்க கூடாது ஃபீட்பேக்கை, நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது. அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்ம்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு கன்க்ளூட் த செஷன். மணி 12 ஆயிடுச்சு, 12:10 ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு அது அந்த மென்டாலிட்டி. ப்ளீஸ் மை டியர் டீச்சர்ஸ், my dear young teachers, young student teachers, please don't stick on with such kind of things. அது தானே அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது ஒரு சர்டிஃபிகேட்டுக்குள்ளார அடைக்கக்கூடிய விஷயமே அல்ல. எது நம்மளுடைய லேர்னிங் அப்படிங்கிறது. லேர்னிங் இது 1.5 மணி நேரத்தை நீங்க 1.5 வரையில கேட்குறீங்க. this is to certify that he has participated in the national seminar on teacher education அப்படிங்கிறது. அந்த 1.5 வரைக்கு மேல நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அந்த 1.5 வரையுமே ஞாபகத்தில் இருக்க போகுது. ஏன்னா because you have collected thousands of certificates. Feedback you just give. Why don't you give your feedback in a open manner? Why are you waiting for that formal procedure of certification? Certificate, but thousands of certificates are there, sir. இவர் சர்டிஃபிகேட் ஆசைப்பட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா ராதாகிருஷ்ணன்? டீச்சர் ஆக போறோம், சர்டிஃபிகேட் இனிமே வேணாம் சார். சர்டிஃபிகேட் தேவைப்படும் போது we have to satisfy that. என்னன்னா சர்டிஃபிகேட் எப்போ வந்து ஒரு தந்தை ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வீட்டுல இருக்கார், அவர் தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்கிறார். அவங்களுடைய மகனும் மருமகளும் வேற ஒரு தூரத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு ஆள் அமர்த்தி இருக்கிறாங்க மதிய நேரத்துல சாப்பாடு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரதுக்கு. அப்ப கொண்டு கொடுத்துட்டு வரும்போது என்ன பண்றா, கொண்டு கொடுத்துட்டு அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர் வந்து கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு வரும்போது என்ன பண்றா, முதல் நாள் வராரு. வந்தோடனே நல்ல சாப்பாடு ரொம்ப உபசாரம் பண்ணி எடுத்து வச்சு பரிமாறி சாப்பிட சொல்லிட்டு வராரு. உடனே அவர் கூப்பிட்டு, பையனுக்கு அப்பெல்லாம் ஃபோன் கிடையாது, உடனே என்ன பண்றாரு, இவர் வந்து நல்ல சாப்பாடு எனக்கு பரிமாறினாரு, ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா இருந்து, நைஸ் பாய், நைஸ் ஈஸியா நைஸ் கை அப்படின்னு போட்டு ஒரு சைன் போட்டு இந்த போய் என் பையன் கொடுக்குறாரு. அவர் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அந்த ஆஃபீஸர் கிட்ட. அவர் கொடுத்தோன்னே ஓகே நல்லா செஞ்சிருக்கேன் அப்பா சொல்லியிருக்காருப்பா அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன். அப்புறம் அடுத்தடுத்த நாள் போகுது, இப்படியே போகுது தொடர்ந்து. வரும்போதெல்லாம் சாப்பாடு ஒரு நாள் போடுறாரு. சமயத்துல கடுப்பாடி சரியா செய்யல அப்படின்னா அதையும் ஒரு கவர்ல எழுதி வச்சு கவருக்குள்ள வச்சு அனுப்புறாரு. அவர் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்கன்னா அவருக்கு தெரிய வருது, இவர் சரியா சாப்பாடு போய் சரியா கொண்டு போய் கொடுக்கல இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதற்கு பிறகு வயசாகி போகுது. இப்படியே அவருக்கு இன்னும் நாளான பிறகு அவரால் எழுத முடியல. ஒரு கட்டத்துல ஒருத்தர் வராரு, வேற ஆள் புதுசா, அவர்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க, இந்த மாதிரி அவர் வந்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கொடுப்பாரு, நீ நல்லா சர்வ் பண்ணியா அப்படின்னு, அதை கொண்டாந்து இவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசிக்கு வந்துட்டாங்க எல்லாருமே. அப்போ இவர் வந்து கேட்டோன்னே அப்போ அதுக்கப்புறம் வரும்போதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் டெய்லி கேட்கறாங்க, சார் அவர்கிட்ட சார்ட்ட போய் கொடுக்கணும், நீங்க வந்து யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு. அப்புறம் புத்தகம் மாதிரி ஒரு லெட்டர் பேட் மாதிரி அடிச்சு வச்சுட்டாரு. அதுல இருந்து டிக்கை போட்டு கொடுக்குறாரு, ஓகே இவர் பண்ணாரு இப்படி கொடுத்தாரு, கொடுக்கல அப்படின்ட்டு. இப்படியே கஸ்டமரியாவே ஆயிடுது. இது ஒரு பிகம் ப்ராக்டிஸ். இப்படி ஒரு நீங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மாதிரி பிகம் யூஸ்ஃபுல் டு கிவ். ஒரு கட்டத்துல இதை வந்து உங்களுடைய குழந்தைங்க, பேர குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க இதை பாக்குறாங்க, ஏதோ எழுதி கொடுக்குறாரு இவரு தந்தை வந்து, இந்த தாத்தா வந்து கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத. அதுக்கு அடுத்தது இவரு தந்தை வராரு. அப்ப பையன் சாப்பாடு இந்த மாதிரியே ஒரு சுச்சுவேஷன் அனுப்பி வைக்க பிறகு அவங்க பையன்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாரு, அந்த சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புறவர்கிட்ட, நீங்க போய் சாப்பாடை கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வரணும். அந்த ஃபார்ம்ல சாப்பாடு நன்றாக இருந்தது, அது நன்றாக சரியான நேரத்துக்கு வந்தது அப்படின்னு ஃபில்அப் பண்ணி கொடுப்பாரு, அதை வாங்கிட்டு வந்து இங்க வைக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய பிஏ சொல்றாரு. இது வரிசை இது ஃபார்மேட்னு ஆரம்பிச்சது எதுக்கு? முதல்ல அவர் சொல்ல முடியல,
இதை வந்து சாப்பாடு நல்லா தான் பரிமாறினாரு, நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது. அப்ப அந்த சந்தோஷம் தாங்காம இதை கொண்டு போய் சொல்லுப்பா அப்படின்னு ஒரு பேப்பர்ல, சின்ன பிட் பேப்பர்ல கொடுக்குறாரு. தட் இஸ் ஃபீட்பேக். அது ஒரு கொடுத்தது சாதாரணமா. பின்னாடி இப்படியே பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு பிறகு எல்லாருமே சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் கொடுத்தாலும் திருப்பி கொண்டு கொடுப்போம்னு சிலிண்டர் கொடுக்குற மாதிரி வந்து நிக்கிறாங்க. ஃபார்ம் கொடுங்க சார். அவர் எழுந்திரிக்கவே முடியல. அவரால் ஃபார்ம் கொடுங்க சார் ஃபில் பண்ணி, எல்லாம் சிறப்பா இருந்துச்சுன்னு. அப்புறம் பார்த்தா ஒரு நாள் அவர் தூங்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் 4 ஃபார்மை பிரிச்சு கொண்டு போய் வச்சுக்கிறாங்க. நாளைக்கு உணர்ந்து கொடுத்துட்டு போவோம், சீக்கிரமா அவர் கொடுக்கலன்னா ஒரு வேலை ஃபார்ம் இல்லை நல்லா இருக்குன்னு நம்மளே ஃபில் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி தாங்க இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம். ப்ளீஸ் கிவ் அப் திஸ். ஏன்னா நாக்கில் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதுதான். எதை கேட்டாலும் அது உடனே ரெடி பண்ண. அது நம்முடைய வாழ்க்கை முறையாக ஒரு இரும்பு கடையில போட்டிருந்தாங்க வசனம். தரம் என்பது வாழ்க்கை முறையானால் எல்லாமே நிரந்தரம் தான். தரம் என்பது வாழ்க்கை முறையானால் இருந்தா அப்படின்னா என்ன, நம்ம கிட்ட நம்முடைய செயல்பாடு எல்லாத்துலயுமே தரமாகவே போயிட்டோம் அப்படின்னா வேணும். இந்த சர்டிபிகேட்டுக்காக உட்காந்து கேட்டேன்னு சொல்றதும், நான் இந்த வடிவேலு ஒரு படத்துல சொல்லுவாரு, அவங்க சிங்கமுத்துக்கிட்ட ஒரு ஜிகனா பேப்பரை சுத்தி ஒரு கல்லை கொண்டாந்து கொடுப்பாரு, இது வெள்ளி அப்படிம்பாரு. அது வெள்ளினா இதை எப்படி நாளை ஏதாவது சிக்கல்ல மாட்டிதான் திருட்டு வெள்ளினா என்னன்னா, அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க, நான் வித்தனை எழுதி கொடுத்துருவேன், நீ வாங்கினு எழுதி கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எழுதிவிடுவாரு. கீழே போட்டா கல் உடஞ்சு விடும். அப்படிதான் இந்த ஃபீட்பேக், இந்த சர்டிபிகேட். நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறோம். என்னது டீச்சர்ஸ் டேல வந்து சர்டிஃபிகேட் பேசுறோம்னா இன்னைக்கு பெரிய கான்டெம்பரரி இஷ்யூவே அதான். அதை பேசாம நம்ம வேற எதுவும் பேசுறதே ஒண்ணுமே இல்லை. யூ ப்ளீஸ் கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் மேனியா, சர்டிஃபிகேட் மேனியா. ஓகே, தென் ப்ரிப்பேரிங் லீடர்ஸ் அண்ட் டெவலப்பிங் men of the கேரக்டர். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கேரக்டரை we have to prepare அப்படிங்கிறது அவருடைய அந்த ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டினுடைய ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். லீடர்ஸ் we have to prepare. லீடர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு காலத்துல எஜுகேஷனுங்கிற சிஸ்டம் நாட் ஹேவிங் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ். அதனாலதான் காமராஜர் அப்படிங்கிறவர் முழுமையான இந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்ட கல்வியில வந்தவரா இருந்தார். ஆனால் இப்போ அதே மாதிரி நான் படிக்கல காமராஜர் இல்லையா, காமராஜர் கூட கொண்டு போய் ஒப்பிடுவதற்கு நியாயமே கிடையாது. காமராஜர் படிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு அன்னைக்கு அந்த அமைப்பே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இப்ப சொல்ல முடியாது. இப்ப இங்க இருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு அந்தாண்ட உள்ள ஊருக்கு அன்னைக்கு 2 மணி நேரம் கழிச்சு நடந்து போனார் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு 2 மணி நேரம் எடுத்துக்க முடியாது. பிகாஸ் we are having the vehicle with us. இல்லையா, இப்போ அதே மாதிரி அவர் கூட ஒப்பிட முடியாது. ஸோ we have to prepare the leaders accordingly. அந்த எஜுகேஷன், செகண்டரி எஜுகேஷன் should satisfy இந்த தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத்தமெட்டிக்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல் சயின்ஸுங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்தது இந்த ராதாகிருஷ்ணனுடைய கமிஷன் அவர்களுடைய பார்வையில். ஏன்னா இப்போ இதுதான் எஜுகேஷன். இப்போ நீங்க ஒரு குழந்தைய கொண்டு வந்து ஸ்கூல்ல விடுறீங்க அப்படின்னா எந்த பேரண்ட்டும் வந்து நமக்கு கரிக்குலத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு போறது இல்லை டீச்சர்கிட்ட. மேடம் மிஸ் நீங்க வந்து முதல்ல ஏபிசிடி சொல்லி கொடுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு, அதுக்கு பிறகு வந்து 1 2 3 ஆரம்பிங்க, நான் அப்புறமா வரேன் வந்து மீதம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், அப்புறம் இடையில உங்களுக்கு வந்து இங்க ஏதாவது பாட்டு சொல்லி கொடுங்க, இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறது. they believe that the education system will have the methodology to teach. what to teach அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், எதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படிங்கிறது நம்புது சொசைட்டி. ஸோ வித் டீச்சர் ஷுட் பி. ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறேன் ஒரு ஜுரத்துக்காக, ஒரு 2 நாளா ஜுரம் இருக்கு சார், நேற்று கூட பார்த்தேன் பேராசிட்டமால் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்படிலாம் அவர் கேட்டாரு, எத்தனை நாள் ஆகுது? 2 நாளா இருந்தது சார் பேராசிட்டமால். அன்னைக்கு வந்து 250 போட்டா கேட்க மாட்டேங்குது சார், இப்பெல்லாம் 500 தான் போடுறேன். அப்படின்னு அவருக்கு திரும்பி இப்படி ஊத்து பார்த்து கடுப்பா பார்த்தாரு. என்னது நீங்க மாத்திரை போட்டுட்டீங்களா? ஆமா சார். இது என்ன பத்தி தெரியணும், மாத்திரை எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னா எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னாரு. அவரு அவ்வளவு ஆத்திரமா சொன்னார். என்ன அப்படின்னா நம்ம உடனே முடிவு எடுத்துக்க கூடாது, இது போட்டா சரியாயிடும் அது அப்படி பண்ணாரு. எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னா அது ஒரு எல்லாத்தையும் கார்லேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அது அதுக்குன்னே ஸ்கில்டா இருக்கிற நாங்க இருக்கிறோம், நீங்க மட்டும் முடிவு எடுக்க கூடாது அப்படின்னு. லைக் தட் டீச்சர் ஷுட் ஹேவ் அந்த டாமினன்சி. டீச்சர் ஷுட் ஹேவ் எனக்கு தெரியும், நான் என்ன சொல்லணுங்கிறது எனக்கு தெரியுங்க, டோன்ட் வரி. அன்னைக்கு ஒரு போன ஒரு வாரத்துல ஒரு சர்க்குலேஷன் ஒன்று வந்து இருந்தது. இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங்ல வந்து டீச்சர்ஸை பார்த்து எல்லாரும் கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க, என்ன டீச்சருக்கு பேசவும் தெரியல, ஒன்றும் ப்ரெசென்ட் பண்ண தெரியல அப்படின்னு எல்லாரும் கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் சொல்றாரு, நான் என்னுடைய பேஷண்ட்டுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்றேன்னா நான் யாரையும் உள்ள விட மாட்டேன். ஏன்னா நான் என்ன செய்யறேங்கிறது எனக்கு தான் தெரியும், எதற்காக செய்யறேங்கிறது எனக்கு தெரியும். அங்க 1000 சிக்கல்கள் இருக்கும். அதே போல டீச்சர் யூ கான் கமெண்ட் ஆன் மொமெண்ட், நீங்க உடனே கமெண்ட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஏன்னா அப்படிப்பட்டவர்களாக தான் அந்த டீச்சர் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் ஃபெயில் ஆக்கிறதுக்கான இன்னைக்கு ஃபெயில் ஆக்க முடியாது யாரையுமே. இப்போ அந்த புது பாலிசியில வர்ற அந்த எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டத்தை எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்க. 8th எக்ஸாமினேஷன் கூடாது, 5th எக்ஸாமினேஷன் கூடாது அப்படின்னு. இதை விட ஹார்டான எக்ஸாம் அப்ப நடந்ததுங்க. எக்ஸாம் ஒன்று நடத்தாமலே ஃபெயில் போட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன இருந்தது, இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்டிவ் எவாலுவேட்டிவ் சிஸ்டம்ங்கிறது அவங்க வச்சிருந்தாங்க. இவனை பாஸ் போடலாமா வேண்டாமாங்கிறது அவங்க முடிவெடுத்தாங்க. எந்த ஒரு ஆசிரியரும் ஃபெயில் ஆக்கப்பட்டதுனால சண்டைக்கு பெற்றோரால் சண்டைக்கு உள்ளாகவில்லை, எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மாணவரால் சண்டைக்கு உள்ளாகவில்லை, அவன் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை. கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அவர்களுக்கு 9ஆம் வகுப்புக்குள்ளார பல முறை ஃபெயில் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பாஸ் ஆகலாம். சில பேர் ஃபெயில் ஆகி வருவாங்க, முடிவே ஆகிடும், அவங்களுக்கு எஜுகேஷனே ஃபெயில் போட்டதுனால முடிவாகிருப்பாங்க. ஒருத்தர் ஒரு திருநெல்வேலிக்கு திருச்செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஒரு நாள் வரும்போது விடிய காலைல 4-5 மணிக்கு அந்த அங்க வாஞ்சிமணி ஆட்சிக்கிட்ட வரும்போது ஒருத்தர் டிவிக்கு வராரு, என்னோட இன்னொரு ஆசிரியர் இருக்கார். அப்ப அவரை பார்த்துட்டு ஊத்து பார்த்துட்டு யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பேசுறாரு. அவங்க பேசிட்டு போன பிறகு அவர் சொன்னாரு, இவர் அங்கதான் படிச்சாரு, திருநெல்வேலியில ஒரு கல்லூரியில படிச்சாரு. அவர் இங்கிலீஷ்ல 4 பேப்பரும் ஃபெயிலு, 2 வருஷம் கடைசி வரைக்கும் அவங்க பாஸே போடல.
அந்த காலேஜ்ல பாஸே பண்ணலாம். அவர் படிக்கல, காலேஜ் பாஸ் பண்ணலன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, அவர் படிக்கல, படிப்பு வரல அவருக்கு. இப்போ வந்து அவர் டீனர்ல வருமான வேற விஷயம், அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல, வரலங்கிறாங்க. அப்போ பாஸ் போடல அப்படின்னா அவர் படிப்பு வரலன்னா ஃபெயில் போடணும், படிக்க வைக்கணும், படிக்காதவரை படிக்க வைக்கணும். அதுதான் பாஸ் போடணும்னு யார் சொன்னது? அவர் நேரடியாக அவங்கள இல்லைங்களா பாஸ்போர்ட் பார்த்து. அப்போ அதை விட்டுட்டோம், இப்போ திரும்ப பிடிக்கிறாங்க, பாஸ்போர்ட்டை வைக்கணும், அது ஃபெயில் ஆக்கணும், திரும்ப நிறுத்தணும், அவங்கள கொண்டு வரணும், அழுத்தம் கொடுத்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அது நேச்சுரலாக முன்னாடி இருந்து தான். இனிமேல் இப்போ செய்யவே முடியாது. நீங்கள் வந்து சென்ட்ரலாக ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வைக்காம டீச்சர்ஸ் ஃபெயில் ஆக்க முடியவே முடியாது. ஏன்னா விட்டுட்டோம் அந்த நடைமுறையை. இப்போ ஃபெயில் ஆகிறோம்னா நம்ம அந்த டீச்சர் ஸ்கூலுக்குள்ளாரே வர முடியாது. சுச்சுவேஷன் அப்படி மாறி போயிடுச்சு. ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நீடட். ஓகே, ப்ரிப்பேரிங் த லீடர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ பாருங்க, ஒரு தலைவரை உருவாக்க வேண்டியது வெதர் தட் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் பிகம் அப்போ ஓட்டு வாக்கு முதல்ல வந்து நீ எதை வச்சு நீ ஓட்டு போடுவ அப்படின்னு கூப்பிட்டு கேட்கணும். அந்த பையன் என்ன காரணங்களை சொல்லுவான், எதையெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸை சொல்றான் அப்படிங்கிறது will tell us how he will identify his leader and how he will become, whether he will become a leader or a ladder or become a subordinate, வெளியில இருந்து கீழே இருந்து வேலை செய்யற அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துடும். So they have identified those things. Developing individuals capable of understanding the spiritual heritage of the past. இந்தியா மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு எங்கேயுமே இருக்குது. என் கையை எந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படிம்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற நாடு தான் நம்ம நாடு தான். நம்மகிட்ட ஸ்காலர் இல்லாத மாதிரி நம்ம இருக்கு, வெளியில இருக்கிறதையும் எடுத்து படித்திருக்கிறார்கள் வழியா மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து. நம்மகிட்ட உள்ள ஐயோ திருக்குறளை வந்து சும்மா இருக்கும்போது நம்ம ஒரு இன்னைக்கு பேச வந்தவங்களுக்காக ஒரு திருக்குறளை எடுத்து விட்டுட்டு போகக்கூடாது. ஆனா சும்மா சாதாரணமா என்னைக்காவது மன உளைச்சலோடு போகும்போது யோசிச்சா ஏதாவது நமக்கு வந்து ஏமாற்றப்பட்டதாகவோ நம்ம அழுத்தி வச்சிருக்கிறதா நினைக்கிறப்ப பார்த்தா அதுக்கு அதுல குரல் இருக்குதுங்க. இன்னமும் அதுக்கு இந்த பழைய காலத்து சித்த மருந்துகள் இருக்கிற மாதிரி அவ்வளவு குரல் இருக்குது. ஆனா நம்ம ஏதோ ஒரு காலத்துல ஒரு கட்டாயத்துக்காக படிச்சோம், குரலை எல்லாத்தையும் படிச்சோம். பட் இப்ப பயன்படணும்னு உண்மையா பயனுக்காக எடுத்து பாருங்க. நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா தேவையான குரல் தேவையான இது இருக்கு. ஒரு பெரிய நிர்வாகி அவர் வந்து ஓய்வு பெறுகிறார் ஒரு கம்பெனில இருந்து. ஓய்வு பெறும்பொழுது அவர் அடுத்து வர்றவருக்கு ஒரு 2 கவர் கொடுக்குறார். மேனேஜரா இருந்தவர், உனக்கு ரொம்ப சிக்கல் வரும்போது இந்த 2 கவர்ல ஒன்ன திறந்து பாரு, அதுல சொல்யூஷன் இருக்கும், நீ தப்பிச்சு அந்த சூழ்நிலை எப்படி எதிர்கொள்வதுன்று. அதற்கு பிறகு இன்னொரு கவர் இருக்கு, அது வந்து அடுத்த ஒரு சிக்கல் வரும்போது திறந்து பாரு அப்படிங்கிறாரு. வடிவேல் கிட்ட ஒரு பொட்டி கொடுத்துருப்பாரு இல்லைங்களா, அந்த நாய் சேகரம் வருங்க அந்த மாதிரி. அதுல ஒருக்கும் உனக்கு ஒரு கட்டத்துல தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அவங்க அப்பா சொல்ற மாதிரி இவர் சொல்லி அனுப்புறேன். இந்த கவரை கொண்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டாரு. ஒரு 10 வருஷம் நல்லா ஓஹோன்னு போச்சு, கம்பெனி நல்லா உச்சத்துக்கு வந்துருச்சு. அப்படி வந்த பிறகு ஒரு நாள் ஒரு பெரிய சிக்கல் ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு நிர்வாக ரீதியா. அவரை வந்து கார்னர் பண்ணிட்டாங்க, வந்து சரியில்லை முடியாது, அவரை தூக்கணும் வேலையை விட்டு, அந்த பொறுப்பை விட்டு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு. அப்ப கடைசி கட்டத்துல தான் அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, அப்ப அவருக்கு ஒன்னே தோணுது, ஓ நமக்கு முன்னாடி இருந்தவர் ஒரு கவர் கொடுத்துட்டு போனாரு 2, அதுல 1 இல்லை என்னமோ இருக்கு, அதை வச்சு நீ உனக்கு சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொன்னாருன்னு பாக்குறாரு. அதை போய் எடுத்து திறந்து படிக்கிறாரு. இப்போது ஏற்பட்ட அந்த சிக்கலுக்கு எல்லாம் காரணம் முன்னால் இருந்தவர் தான் என்று என் மீது சுமத்தி விட்டு தப்பித்துக்கொள் அப்படிங்கிறார். அதே மாதிரியே சொல்றாரு எல்லாத்தையும். இந்த புள்ளி விவரங்கள்லாம் இருக்கிற சொல்றாரு. இப்ப போட்ட அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுல இது பண்ணது இதன் காரணமாக அவர் செய்த தவறுகளின் காரணமாக தான் இந்த சூழ்நிலை வந்துச்சு, இதை நான் நிவர்த்தி பண்ணிடுவேங்கிறாரு. அப்புறம் எல்லா மக்கள் ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகுறாங்க. அப்புறம் ஒரு 10 இயர்ஸ் போகுது. இப்ப திரும்ப ஒரு பிரச்சனை வருது. இப்பவும் அவரால் முடியல, கடைசி கட்டங்கிற லெவலுக்கு வந்த பிறகு திரும்ப இன்னொரு கவர் இருக்கு, அதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சூட்சமா சொல்லியிருப்பாருன்னு எடுத்து பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது அந்த கவர்ல போட்டிருக்கு, இப்போது ஏற்பட்ட இந்த சூழ்நிலைக்கு பிறகு உன்னால் இனிமேல் எதிர்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை, இதே போன்று இன்னும் 2 கவர்களை தயார் செய்து வைத்துக்கொள், உன்னால முடிஞ்சா தப்பிச்சுக்கோ சொந்த திறமையில, இல்லையா நீ வெளியேறுவதற்கு தயாராக இருப்பீங்க. அது மாதிரி இந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அதுக்கு தேவையானது எங்கெங்க இருக்குன்னு கேட்டா அந்த திருக்குறள் அவ்வளவும் இருக்குது. நமக்கு தேவையான போது ஒரு தேவையான பொருத்தமான திருக்குறளை எடுத்து படிக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் யோக்கியமா, எனக்கு தெரிஞ்சு பிலாசபின்னு பெருசா சொல்ற அளவுக்கு நம்மகிட்ட இன்னும் நம்ம ராதாகிருஷ்ணன்லாம் ஆகல, அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆகல. ஆனா ஒத்த வரியா நம்ம காயின் பண்ணி நமக்கான வேல்யூஸ் ஒண்ணா முடிந்த வரைக்கும் இந்த காலத்துல முடிந்த வரைக்கும் யோக்கியமா இருக்கும். முடிந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் should be the best one, the legal one, the loyal one. அது நேர்மையான ஒண்ணா இருக்கும், முதல் வாய்ப்பானது, முதல் முயற்சியானது. அதற்கு பிறகு முடியாத பட்சத்துக்கு, ஏன்னா நம்ம ஒரு நியாயம் பேசிட்டு நேர்மை பேசிட்டு ஏதோ விஷயத்த வாழ்க்கையை இழந்து நிற்பாங்க. அப்படி இல்லை, அந்த மாதிரியான இயல்பு வாழ்க்கை தெரியணும் இல்லைங்களா, சர்வே பண்ண முடியாது. அதுக்காக முடிந்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அதை முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம். அது முடியாது, அது வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து வேணா செகண்டரி சான்ஸுக்கு போகலாம். ஆனா எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே மோசடியான வழிகளையே பின்பற்றுவதாக எதிர்காலம் வளர்ந்ததுன்னா தாங்காது இல்லைங்களா. தென் டெவலப்பிங் individuals capable of understanding the spiritual heritage of the past. நம்ம சொல்றோம் திருக்குறள் இருக்குன்னு. திருக்குறள் சும்மா வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு 1500 ரூபாய் 2000 ரூபாய் பணம்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. 1330 குரலையும் திரும்ப அப்படியே ஒப்புவிச்சா அப்படின்னு. அது ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக. அந்த குழந்தைங்களெல்லாம் இப்ப ஏங்க இன்னும் ஸ்காலர் ஒருத்தருமே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. இப்ப ஸ்காலர்னு கொஞ்சமா யோசிச்சோ பேசுற மாதிரி கொஞ்சம் புத்தி இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா உடனே அவங்க சாமியார் ஆயிடுறாங்க, அவங்க பிலாசபர் ஆக மாட்டாங்க.
உடனே சாமியாரா போய் தனியா நாடு வாங்குறாங்க. அந்த லெவலுக்கு போயிடுறதுனால பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க வேற வகையில. கொஞ்சோண்டு இருக்கும். முன்னாடி ஏதோ எழுதியிருந்தாரு, கதவை திற காற்று வரும் அப்படி இப்படிலாம் எழுதினா நல்லா எல்லாம் கூட இருந்தது. ஒவ்வொருத்தவங்களும் எப்படி சார் இந்த மாதிரியான ட்ரெண்ட் எடுத்துக்கிட்டனால அவங்களுக்கு we are not able to identify them as a educationist or education based ஸ்காலரா எடுத்துக்க முடியல. இவரெல்லாம் ஒரு இவ்வளவு தத்துவம் தெரிஞ்சவங்க அப்படி அந்த மாதிரியான ஆங்கிள் போகல. ஒரு ஹிந்துத்வா வாதியாகலாம் வரல. பட் he was a scholar to வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் இந்துவிசத்துல உள்ள கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்தவர். அதுல எத்திக்ஸே இல்ல வேதாந்தாவில அப்படின்னு சொன்னதை எதிர்த்து நின்றவர்னா ராதாகிருஷ்ணன். இப்போ கொஞ்சோண்டு தெரிஞ்சதுன்னா உடனே நம்ம சாமியார் ஆயிடுவோம். ஏதாவது ஒரு வேதத்தை பத்தி பேச தெரிஞ்சதுன்னா. அப்படிதான் இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் இல்லைங்களா? சரி, அப்புறம் டெவலப்பிங் ஸ்கில் ஃபார் த நீடர் பர்சனல். என்ன தேவை இருக்கும்? டிமாண்ட் பேஸ்டா இருக்கணுங்க. எவ்ரிதிங் ஹஸ் டு பி கிவன். இது தேவையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதர்வைஸ் இட் வில் நாட் பி. நீங்க பாட்டு டிமாண்ட் இல்லாம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு மரியாதை இருக்காது. அது ஒரு நீட் பேஸ்டு. என்ன இப்ப தேவை அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி they have to identify. Developing scientist and technological personnel. Developing individual with such values and skill of cultural cooperation. எல்லோரும் வேண்டும் அப்படிங்கிற கல்ச்சுரல் கோஆபரேஷன். இதை செஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்ன, நிம்மதியா இருக்க விடணும். ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம ஏதோ பண்ணணும். சில விஷயங்கள் இது நியாயமே. ஒரு படத்துல ஒண்ணு சொல்லுவாரு, இதை இட்லின்னு சொன்னா சட்னி கூட ஒத்துக்காது அப்படின்னு. நீங்க நல்லா இருக்கும், நல்ல சரியான வசனம், சமத்தியான வசனமா இருக்கும். இதை இட்லின்னு சொன்னா சட்னி கூட ஒத்துக்காது அப்படிங்கிறது நல்ல கலவைக்கெல்லாம் கிராமப்புறத்துல இருந்து அந்த மாதிரியான அழகானது. அது மாதிரி சில பேருடைய வாக்குறுதியோ, சில பேருடைய நீதியையோ, சில பேருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டையோ யாருமே பக்கத்துல உள்ள கீழே உள்ள குழந்தை கூட ஒத்துக்காது. இது நியாயமே இல்லையே அப்படின்னு தோணும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி சயின்டிபிக். ஏன்னா இது யார் சொன்னாலும் அதுதான் அது நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அது எல்லாம் தாண்டி ஒரு கடவுள், அதையும் தாண்டி புனிதமானதுன்னு வரும் பாருங்க. அந்த படத்துல சொல்ற மாதிரி ஒரு புனிதமான விஷயம் அதையும் தாண்டி சம்திங் இல்லை. நம்ம எல்லாம் நம்மளுடைய கடவுள் என்பவர் பயாஸ் கிடையாது, மனிதர்களை மாதிரி கிடையாது. நான் இன்னைக்கு வணக்கம் வைத்தாதான் அவர் தெரிஞ்சு பாருங்க அப்படிலாம் கிடையாது. என்னை பத்தி நான் வெளிப்படுத்தாத விஷயத்தையும் அவர் புரிந்து என்னையோ மற்றவர்களையும் பத்தி மற்ற நம்ம எல்லாரையும் பற்றி நாம் வெளிப்படுத்தாத நம் மனதுக்குள் மறைத்து வைத்திருக்க மத்தனையும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியவராக தான் அப்படி இருப்பார். இதிகாசங்கள் அப்படித்தான், அதைத்தான் சொல்லுது. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் மகாபாரதம் இருக்கட்டும், ராமாயணமாக இருக்கட்டும், இல்ல பைபிள்ல ஒரு வசனம் வருது, உன் வேலைக்காரன் பேசுவதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் உன்னால் நிர்வாகம் செய்ய முடியாது. சாம்ல ஏதோ எனக்கு அந்த இதுக்கு அந்த சங்கீதத்துல உள்ள அந்த இது தெரியல, எதுன்னு நம்பர் தெரியல, 37 40 அப்படி சொல்லுவாங்களா, அது தெரியல. பட் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவன் என்ன பேசுறான் இவன் என்ன பேசுறான்னு கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளால நிர்வாகமே செய்ய முடியாது. ஒரு செக்யூரிட்டி பேசிட்டு இருக்கிறது, அவன் ஏதாவது கமெண்ட் சொல்லலாம், அதை பார்த்துட்டு கொண்டு மேனேஜ் நிர்வாகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அவ்வளவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அப்படி எல்லாமே நம்மளிடமே இருக்கிறது. புதிதாக புத்தகம் எழுத வேண்டியது இருக்கிறது. இதை பத்தின விளக்க உரைகள் தான் தேவைப்படும். இது அடுத்த நம்ம ஜெனரேஷன் புரிந்து கொள்வதற்காக அதை பத்தின விளக்கக்கூடியவர்கள் தான் தேவை. அந்த ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவார்கள். அதுல ஒருத்தர் 2 பேர் ரொம்ப அதிகப்படியாக வரும்போது அவர்களே தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கும். அதுக்கடுத்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங், ஐ திங்க் 12:26 only 4 minutes. I want to satisfy to the most. இந்த ஒரு நாள், இந்த 1 மணி நேரம் ஏதாவது நம்ம கூட இந்த நேரத்துல டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கும்போது ஆசிரியர்கள், எதிர்காலத்து ஆசிரியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க சாதாரண இண்டிவிஜுவல் கிடையாது. யூ ஆர் நாட் an individual having just ஒரு ஓட்டு போடக்கூடிய ஒரு தகுதியை மட்டும் அடைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பிரதி இல்லை. நம்மகிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது அரசாங்கமும் எதிர்காலமும் ஒரே ஒரு ஓட்டு மட்டும் இல்லை. அவங்க சாதாரணமா ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ல நீங்க போய் ஒட்டி இருந்து சம்பளம் வாங்கி அதுக்கான இன்கம் டேக்ஸை கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்க போற சாதாரண சராசரி மனிதர்கள் இல்லை. அதை தாண்டி மிக புனிதமான ஒரு தகுதி. அது ஒருத்தர் மாத்தினாலுமே அட்லீஸ்ட் நம்ம மாறிட்டோமா, நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெதர் எக்யூப்ட் அவர் செல்ஃப், நம்ம கிட்ட டெய்லியே எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும். இது இன்னைக்கு ஏதாவது மாறுனுச்சா, இது இவங்க நம்ம சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா, இதுல இருந்து மாற்றம் வருமா, நம்ம சொல்ற விஷயம் பையன்கிட்ட சொல்றவங்க புரியல, இத்தனை முறை சொல்றவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா டீச்சர் அப்படிங்கிறது புரியுது. நம்ம எப்படி நம்ம டீச்சர்னு சொல்லிக்கிறோம், இவங்களுக்கே அதை புரிய வைக்க முடியல அப்படிங்கிறப்போ we have to ஐடென்டிஃபை என்ன மெத்தடாலஜி we have to choose அப்படிங்கிறது. தென் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் அப்படிங்கிறத 1948-49 இருந்து ஆரம்பிச்சது. இந்த 10+2+3 பேட்டர்ன் இவர் கொடுத்திருந்தது. அப்புறம் இந்த ரெஃப்ரெஷஸ் டு பி ஆர்கனைஸ்டு பை த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபார் ஹை ஸ்கூல் அண்ட் இன்டர்மீடியட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இந்த கமிட்டியில சொல்லியிருந்தது தான். பாருங்க, இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்க கணக்கீடுகள்லாம் சமர்ப்பிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. நமக்கு சம்பளம் எல்லாம் கொடுக்கும், டிஏ இதெல்லாம் இந்த ஒவ்வொன்றும் வெளிநாட்டில இருந்து வந்து நிர்வாக ரீதியாக வந்த பொழுது அப்படியே பின்பற்றப்பட்டது.
இப்படி இதெல்லாம் நீங்க பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தவங்க எல்லாம் அப்போ இருந்த ஸ்காலர்ஸ். இதெல்லாம் வேணும், இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு 12 இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் இருக்கணும், அப்புறம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஐடென்டிஃபை பை த ராதாகிருஷ்ணன். And another thing also have been identified. In 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல ஒரு காலேஜ் அப்படின்னா, ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு 3000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கக்கூடாது. 11 வீக் டியூரேஷன் இருக்கணும் ஒரு கோர்ஸுக்கு, 180 days in a year. The basic principles have been given by Radhakrishnan apart from his philosophy. So by all means, to become a teacher we have to go through madam. Sir, audible, sir. Okay. Okay, madam. Just a second, madam. இங்க சைமல்டேனியஸா என்னுடைய இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்ததுல அதை தவறுதலா கைப்பட்டு அது மியூட் ஆயிடுச்சு மேடம். அதனால அவங்களுக்கு ரீச் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. இன் டோட்டல் இட் இஸ் அ கிரேட் டே டு ரீகால் எவ்ரி திங். அவரு இந்த சந்தர்ப்பத்துல ராதாகிருஷ்ணனை பத்தி ஒரு முறைக்கு திரும்பவும் அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்திலிருந்து திரும்ப பார்த்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன இன் வாட் வி ஹவ் டு சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபை அவர் செல்ஃப் அப்படிங்கறத நானும் யோசித்துக் கொள்வதற்கும், நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இருந்து என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிங்கறத நானும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவர்களுக்கு சொல்வதற்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுத்த வகையில் it is a great day for me. I am very much thankful to the organizers for giving me this opportunity. My dear teacher educated B.Ed students and teachers, you are going to become the teachers. இது வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் வந்தாங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு 70,000 பேர் வீதம் கடந்த 2000ஆவது ஆண்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு 10 வருஷம் 7 லட்சம் 14 லட்சம் பேருக்கு மேல் பிஎட் படிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே. அதுல இந்த வருஷம் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க என்ன ஒருத்தர் சொல்லுவார், ஒரு பிலாசபி நம்மளுடைய பார்வை அப்படிங்கிறத, ஒரு பஸ்ல ஏறி வரும்போது இவ்வளோ பேர் படிக்க போயிட்டு இருக்கான், இவ்வளவு பேருக்கும் வேலை எங்க இருந்து கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு பேருக்கும் கிடைக்கவா போகுது வேலை அப்படின்னு. அடுத்து இன்னொரு பார்வை, இவ்வளவு பேர் படிக்க போறாங்க, இவ்வளவு பேரும் நம்பிதான் போறாங்க வேலை கிடைக்க போகுதுன்னு. ஏற்கனவே இந்த 14 லட்சம் பேர் 15 லட்சம் பேர் படிச்சிருக்கும் போது இந்த 2வது பார்வையும் உண்டு. இவ்வளவு பேரும் கிடைக்கும் போது நமக்கு மட்டும் கிடைக்காமலா போகும். அந்த வகையில தரமான டீச்சரா வந்தோம்னா, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் கிளியர் ஐடியா அபவுட் யுவர் டீச்சிங், உங்களுக்குன்னு ஒரு மெத்தடாலஜி, ஒரு சின்ன கண்டென்ட்டை நீங்க இதை வந்து தெளிவா சொல்ல முடியும்னு சொன்னாலே, சில பேர் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, நான் ஏதாவது ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன் மட்டும், ஒரு ஜூஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு பானிபூரி எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி டீச்சர்ல சொல்றேன், நம்முடைய ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்றேன். ஒரு சின்ன கண்டென்ட்டை அதுக்கான மெத்தடாலஜி நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதை இப்படி சொன்னா சேரும்னு சொன்னாலே அதுவே நீங்க பல இடங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆசிரியராக மாறி போவீர்கள். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டெக்னாலஜிலாம் இருக்கிறதுனால வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பெரிய மிஸ்ஸிங் ஆனது இருக்கிறது, பெரிய கேப் இருக்கிறது. அதை ஃபில் பண்றதுக்கு போகிறோம். நமக்குன்னு தனிப்பட்ட ஒரு வேல்யூஸ் வரட்டும், நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி வரட்டும், பேரோட சேர்த்து டிகிரியோட சேர்த்து இவர் இந்த விஷயத்தில் எக்ஸ்பர்ட், இந்த விஷயத்துல அவருக்குன்னு ஒரு பார்வை உண்டு, அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வரணும் என்ற இந்த வேண்டுகோளோடு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த விஓசி கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் மற்றும் அந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்கள், முதல்வர் அவர்களுக்கும், கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கும், இங்கிருந்து கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னை அனுமதித்த என்னுடைய பேராசிரியர்கள், துறைத் தலைவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். நன்றி பேராசிரியர் வெங்கட்ராமன் அவர்களே. நன்றி. வாசிமா சொல்லுங்க சார். அமல்ராஜ் சார் நம்மளோட இருக்காங்க. சார் அமல்ராஜ் சார். சொல்லுமா. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். வெல்கம் சார். அமல்ராஜ் சார். வணக்கம் மேடம். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க சார் பிள்ளைங்களுக்கு. சீனியர் கல்வியியல் கல்லூரியோட மூத்த பேராசிரியர் பணிபுரியும். டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க யாருமே பறந்திருக்க மாட்டீங்க. பறந்து சார் அந்த டீச்சிங் ஃபீல்ட்ல இருந்தாரு. அந்த காலகட்டத்துல தமிழ்நாடு கல்வி வழியா எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் பிஎட் படிப்பு வழங்குறப்ப சார்தான் நிறைய நிறைய பேருக்கு பிஎட் கிளாஸ் இருக்காங்க. நான் என்னோட வாழ்த்துறையில நான் சொன்னேன், சாரோட ஆசீர்வாதத்தை அவருக்கு கீழதான் நான் முதல்ல என்னோட ஆசிரியர் பணியை துவக்கினேன். மனோன்மணிய சுந்தரநாடு யூனிவர்சிட்டியோட இருக்கிறது எனக்கு. சார் எங்களோட கிளாஸ்ல எங்களோட ஆசிரியர்களை நீங்க பிளஸ் பண்ணணும் சார். வணக்கம். நிச்சயமாக
முதல்ல உங்களுடைய நீங்கள் என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி. இந்த 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 நிகழ்வானது நல்ல முறையிலே நடந்தது. அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை பேராசிரியர்களுக்கும், குறிப்பாக கல்லூரியினுடைய முதல்வர் டாக்டர் கனகராஜ் அவர்களுக்கும், அன்பு நண்பர் பிரின்சிபல் சார் வந்து நம்ம அமல்ராஜ் சாரோட பிஹெச்டி ஸ்காலர், அத நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அவருக்கும் நம்முடைய நண்பர் டாக்டர் ரசூல் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த அத்தனை பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உங்களுக்கும் சேர்ந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிறகு இந்த ஆசிரியர் தினத்தன்று இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேசும்பொழுது ஐயா சொன்னாங்க, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. எப்படி நாம இருக்க வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் சொன்னாங்க. அவர்களுக்கும் நன்றி. இந்த நிகழ்வானது ஏறத்தாழ 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் நடந்தது. நான் அத்தனையும் கேட்டேன். ஏன்னா இது ஒரு எனக்கு வாய்ப்பு. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் a chance to listen to all the persons, even sometimes I used to listen to some of the webinars நான் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்து கொண்டு இருக்கிறது. அதனால இந்த வகையிலே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி, ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். Waiting, sir. Nanavati, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, audible, sir. Madam? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. என்ன மேடம் கொஞ்ச நேரம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. இனிப்பா பிரேமா மேடம்? Yes, sir. Now it's audible, sir. என்ன எனக்கு புரியல. இடையில எனக்கு கொஞ்ச நேரம் பிரேக் ஆச்சு. ஏதாவது சொன்னீங்களா பிரேமா மேடம்? இல்ல சார், இல்ல சார். மேடம்? Now it's your time to wish all our students and the resource persons. Okay. I request you to. அனைவருக்கும் ரைட்மா. எனக்கு அது நீங்க சொன்னதே இடையில கட் ஆயிடுச்சு. இப்ப நான் வந்து ரீச் ஆகுறேன். எல்லாருக்கும் வாடிபுலா இருக்கணும். ஆமாம் சார். எம் கல்லூரியின் மூத்த பேராசிரியர், அறிவுச்சுடர், ஆங்கிலத்துறை இணை பேராசிரியர் முனைவர் எஸ் ரசூல் மொய்தீன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். தாயன அன்பு செய்து தந்தை போல பரிவு காய் சேயன அனைத்து பேசி செவ்விய அறிவு கூறி தூய நன் நடத்தை கற்பிக்க துணையென நடந்து காட்டும் ஆயனர் குணமுடையவனே ஆசிரியனாய் அமையத்தக்கோன் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த வகையிலே ஒரு ஆசிரியர் பணியை எல்லாம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இந்த கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்து படிப்பு முடித்தவர்களுமாக இங்கே நாம் அனைவருமாக கூடியிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஆண்டு அதற்கு அடுத்த ஆண்டு ஆசிரியராக போகின்ற மாணவர்கள் முதற்கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஆசிரியர் தொழிலே பல முத்தாய்ப்பை படைத்து பல முனைவர்களை உருவாக்கிய மரியாதை பேராசிரியர் அமல்ராஜ் உட்பட நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த வருடம் ஆசிரியர் பணியை இந்த இணைய வழியாக இணைந்து இருக்கிறோம். இந்த நேரத்திலே என்னிடத்திலும் சில கருத்துக்களை கூறுமாறு என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள். உள்ளபடியே இந்த பெட்டியிலே இருக்கக்கூடிய பணத்தை பார்க்கும் ஏழையை போல என்னை அடிக்கடி அழைத்து பேச வைத்து அதிலே அழகு பார்ப்பது நமது கல்லூரி பேராசிரியர்களுக்கு ஒரு நடைமுறை வாடிக்கையாகி கொண்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே என்னுடைய வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்ன ஒண்ணு, ஆசிரியர் தினம்னு நம்ம கொண்டாடுறோம்.
அந்த கொண்டாட போற நேரத்துல சற்று முன்னர் நம்முடைய பேச்சாளர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இன்றைய தினம் ஆசிரியர்கள் என்று சொல்ல போனால் நாம் எல்லாம் நிறைய வசதிகளோடு காணப்படுகிறோம். ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திலே ஆசிரியர்கள் என்று சொன்னால் மிகவும் ஏழையாக இருந்தார்கள். நம்முடைய பழைய திரைப்படத்திலே கூட ஒரு வசனம் வரும், வறுமையும் புலமையும் இணைந்தே பிறந்தவை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே ஒரு ஆசிரியர்கள் இருந்தார்கள். அதற்கு பின்னே வந்த பல்வேறு ஆசிரியர் கல்வியினுடைய குழுக்கள், இவை போன்ற குழுக்கள், ராதாகிருஷ்ண குழு, முதலியார் குழு, கோத்தாரி குழு என்ற பல குழுக்கள் பல்வேறு வகையான பரிந்துரைகள் கொடுத்ததன் அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் ஆசிரியர் பணியானது இந்த சமூகத்திலே ஒரு சிறந்த பணியாக கருதத்தக்க அளவில், அதற்கு முன்னே சிறந்த பணியாக, புனிதமிக்க பணியாக இருந்தது. ஆனால் வாழ்க்கைக்கு சாப்பாடு போடும் பணியாக அது மாறியதற்கு காரணம் பல்வேறு கமிட்டிகள் கொடுத்த அந்த பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலே இதெல்லாம் நாம் இருக்கிறோம். ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன் அவரெல்லாம் நம்முடைய ஊதியம், பணி வரன்முறை, பணி பாதுகாப்பு இவை பற்றிய பல்வேறு பரிந்துரைகளை கொடுத்திருக்கிறார். தொடர்ந்து வந்த கோத்தாரி கமிஷன் ஒரு பசித்திருக்கும் ஆசிரியர் ஒரு நாட்டினுடைய சாபக்கேடு என்று சொல்லி அதற்கு சில பரிந்துரைகள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்படியாக உருவாக்கப்பட்ட ஆசிரியர் தொழிலானது இன்றைய தினம் மிகப்பெரிய தொழிலாக சமூகத்தில் ஒரு சுய சேவைகள் பூர்த்தி செய்யவர்கள் செய்யக்கூடிய அளவில் இந்த தொழில் இன்றைய தினம் மாறி இருக்கிறது. உள்ளபடியே அனைத்து கமிட்டிகளுக்கும் பாராட்டுவோம். ஆனால் அதனுடைய புனிதத்தன்மை இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. அந்த ஆசிரியர் பணி நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நாடுகளிலே ஆசிரியர் பணியினை பல்வேறு வகையிலே மக்கள் அனைவரும் அதை அங்கீகரித்து அது பல்வேறு நாடுகளிலே கொண்டாடுகிறார்கள். செப்டம்பர் மாதத்தில் முதல் வாரத்திலே கொண்டாடுகிறார்கள். ஹாங்காங்கிலே செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினம் என்று கொண்டாடுகிறார்கள். சூடானிலே கொண்டாடுகிறார்கள். நேபாளிலே ஆசாத் மாதத்தினுடைய பௌர்ணமியை குரு பௌர்ணமி என்று கொண்டாடுகிறார்கள். நம்முடைய ஐநா சபையானது அக்டோபர் 5ஆம் தேதி உலக ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுகிறது. நம்முடைய நாட்டிலுமே செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி உலக ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அதற்கான காரணத்தினை ஐயா வெங்கட்ராமன் அவர்கள் அழகாக குறிப்பிட்டார்கள். இப்படி பல்வேறு ஆசிரியர் தினங்களாக கொண்டாடப்பட்டாலும் கூட ஆசிரியர் என்று சொல்லிக் கொள்வதிலே நம்முடைய பெருமை நாளாக குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக நாம் அனைவருமே, நான் பேசவிட்ட பேசிக்கொண்டே இருப்பேன், நம்முடைய அனைவருமே எல்லோருமே உங்களுடைய காலத்தினுடைய அருமை கருதி எல்லாருமே ஃபீட்பேக் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நம்ம அனைவருமே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் என்னோடும் ஆசிரியர்கள், மரியாதைக்குரிய வெங்கட்ராமன் அவர்கள் சொல்லியது போல நாமெல்லாம் இழந்த புகழை மீட்க வேண்டும். மீண்டும் ஆசிரியர் தொழிலுக்கான புனிதத்தை, ஆசிரியர் என்று சொன்னால் இந்த நாடு மதிக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையை நாம் மீட்டு தர வேண்டும். ஒரு நாட்டிலே ஆசிரியர் இயங்குகிறார் என்று சொன்னால் நாடு இயங்கும் என்று சொல்வார்கள். அப்படிப்பட்ட நாடாக இந்த நாடு மாறிடக்கூடாது. அனைத்து ஆசிரியர்களுமே மிக பெரிய அளவிலே உருவாக வேண்டும். விக்டர் ஹியூகோ அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள், ஒரு நாட்டில், விக்டர் ஹியூகோ என்றுதான் நினைக்கிறேன், ஒரு நாட்டினுடைய சிறைச்சாலை, ஒரு கல்விச்சாலை ஒரு நாட்டிலே துவங்கப்படுகின்ற பொழுது ஒரு சிறைச்சாலை அங்கே மூடப்படுகிறது என்று சொன்னார்கள். நம்முடைய புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கூட ஒரு கருத்தினை முன்வைப்பார்கள். பல கோயில்கள் கட்டப்படுமானால் பல பிச்சைக்காரர்கள் தோன்றுவார்கள், பல பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்படுமானால் பல அறிவாளிகள் தோன்றுவார்கள் என்ற கருத்தை முன்வைப்பார்கள். அந்த அளவிலே நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள் திறக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற நாட்டிலே நாமும் சிறந்த ஆசிரியர்களாக உருவாக வேண்டும். டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் போல பல்வேறு ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டிலே இருக்கிறார்கள். ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார், அவருடைய பெயர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே சேர்ந்த முதல் பெண் ஆசிரியர். அவருடைய அந்த ஆசிரியரை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க, சாவித்திரி பாய் பூலே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் தான் 2 புடவைகளை வைத்துக் கொண்டு சமுதாயம் அவர் மீது சாணி தெளித்த பொழுதும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆசிரியராக பணியாற்றிய ஒரு பெரிய பெண். அதை போல இந்தியாவிலே MC ராஜா என்று தமிழகத்திலே ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார். தலித்தினத்திலிருந்து தோன்றிய முதல் MP-யாக அவர் இருந்த போதிலும் பேராசிரியராக, ஆசிரியராக பங்கு பணியாற்றினார். அவருடைய பரிந்துரை, அவருடைய போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் 1920ஆம் ஆண்டே நமது நாட்டிலே மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆசிரியர்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெற்றோர்களுக்கும் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது. இப்படி கல்வித்துறையை தூக்கி நிறுத்திய பல்வேறு அங்கீகரிக்கப்படாத பல்வேறு மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். அவர்களை தேடி நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும். நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட MC ராஜா என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் நமக்கெல்லாம் தெரியாது. இந்த கைவீசம்மா கைவீசு என்ற பாடல்கள், நிலா நிலா ஓடிவா,
சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு போன்ற பாடல்களும் இப்படி MC ராஜா, சாவித்திரிபாய் பூலே, அவருடைய கணவர் பூலே, இவை போன்ற பல்வேறு ஆசிரியர்கள் இந்த நாட்டிலே வரலாற்றிலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வரலாற்றை எல்லாம் அடிப்படையிட்டு சவால் நிறைந்த அந்த ஆசிரியர் தொழிலை நாமும் மேற்கொண்டு அந்த வரிசையிலே நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனோம் என்றால் நம்முடைய அமல்ராஜ் சார் அவர்கள் மிகவும் அடக்கமானவர், மிகவும் ஆழமானவர். தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கல்வியல் வல்லுநர்கள் அவரிடத்திலே முனைவர் பட்டத்திலே ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார்கள். நமது கல்லூரியினுடைய முதல்வர்கள் உட்பட என்றும் இளமை குன்றாதவர். நம்முடைய நாட்டினுடைய நாடறிந்த ஒரு பேச்சாளர் லியோனி அவர்கள் கல்லூரி ஒரு முறை அவர் கல்லூரியிலே பேசுகின்ற பொழுது, நான் கல்லூரியிலே சேர்ந்த பொழுது அமல்ராஜா சார் அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்தது, அன்றைக்கு நான் எப்படி பார்த்தோனோ அதே போல் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள். அந்த அளவிற்கு அந்த தொழிலே ஈடுபாட்டோடு இளமையோடு இருக்கக்கூடிய அமல்ராஜ் சார் அவர்கள். இப்படியெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிந்த பல்வேறு ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களையெல்லாம் இந்த நேரத்திலே நாம் போற்றி நமது கல்லூரியிலே இதற்கு முன்னே எத்தனையோ ஆசிரியர்கள், நம்முடைய தாய் கல்லூரியிலே இருந்தக்கூடிய ஆசிரியர் நம்முடைய சீனிவாச ராகவன் என்று சொன்னார். அவர் வகுப்பு எடுக்க ஆரம்பித்தார் என்று சொன்னால் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நாகர்கோயிலில் இருந்தெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணுவார்கள் எல்லாம். இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் எல்லாம் உருவாகி இருக்கிறார்கள் நமது நாட்டிலே, நமது மண்ணிலே. அந்த மண்ணிலிருந்து நீங்களும் ஆசிரியராக உருவாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உருவாகின்ற பொழுது ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக, ஒரு தலை சிறந்த ஆசிரியராக, இந்த சிறந்த ஆசிரியர்கள் பட்டியலிலே இன்று வரக்கூடிய தலைமுறை உங்களையும் இணைத்து பேசக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் உங்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற செய்தியை இந்த ஆசிரியர் தினத்திலே வாழ்த்தாக கூறிக்கொண்டு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்து கூறி மிகச் சிறப்பாக நல்ல கருத்துரை வழங்கிய ஐயா வெங்கட்ராமன் அவர்களுக்கும், மிகச் சிறந்த முறையிலே ஆசிரியரை வழங்கிய ஐயா அமல்ராஜ் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன், மென்மேலும் உயர். ஓவர் டு மேடம். நன்றி பேராசிரியர் ரசூல் அவர்களே. கவிதை கேட்டலின் இனிமை, உணர்தலின் இனிமை, ரசித்தலின் இனிமை. கவிதை மழை பொழிய வரும் எம் மாணவர் பிரியதர்ஷினி அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். பிரியதர்ஷினி அவர்களே, தாங்கள் தான். தாரணி. Yes, ma'am, I'm here. Dharani. Yes, ma'am. Okay. Please introduce yourself. So, good afternoon, everyone. Yes, ma'am. Sure. Good afternoon, everyone. I'm a student teacher doing B.Ed in VOC College of Education. Now I'm a second year. On this day, I'm happy that I got a chance to present my poem in front of everyone. And here's my poem. Yes, My we poem can is- see. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. My poem is on celebrating Shilpi. Time has come to celebrate the incarnation of Goddess 18, who invoked the muse for me. Important to celebrate the creator. The words of Shilpi are the sounds of chisel which shapes the future generation. The leading light of destination strives hard to elevate myself from attend sheet to records, history of records. God has made a promise that he will come in days of despair. While getting support from you, I believe God might us. An everlasting tree of wisdom, spreading the shadow of knowledge to quench our intellectual thirst and the appetite of brain. No words to express my gratitude to the torch bearers of the future. Saying thanks is not enough. A lexicographer is needed. Will dedicate the delightful moment of getting never faded applause would be the expression of gratitude to the soul of no words. God created man from clay. The organ of imagination is hydrated by the God's chosen vessel. A personified soul of insight made a chance for the unknown to be known. You have done a lot for being what you are. Ask me no more where God bestows, he that loves your heart. To the coil of my thoughts, I wish happy Teachers' Day. So to my teachers and friends, I wish happy Teachers' Day. Thank you. Thank you for the chance. நன்றி தாரணி அவர்களே. நன்றி. Thank you, ma'am. சான்றோர் மாண்பு நன்றி நவிழல் நன்றியுரை வழங்க எம் வரலாற்றுத்துறை துணை பேராசிரியர் முனைவர் சி தனபதி அவர்களை கனிவோடு வரவேற்கிறோம். தனபதி அவர்களே. Oh, yes, ma'am.
என் ஆசிரியர்களை வணங்கி அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களையும் என் இனிய மதிய வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் முனைவர் ச தனவதி, வரலாற்றுத்துறை உதவி பேராசிரியை, வஉசி கல்வியியல் கல்லூரி. எனது கல்லூரியின் சார்பாகவும் கல்வியியல் துறை மற்றும் வரலாற்றுத்துறை சார்பாகவும் நிகழும் இந்த ஆசிரியர் தின நிகழ்வில் நன்றியுரை வழங்குவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நிகழ்வு எவ்வித தடங்கல்களும் இன்றி சிறப்பாக நடைபெற்றதற்கு இறைவனுக்கு முதலில் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதற்கு அனுமதி வழங்கிய எங்கள் கல்லூரியின் தலைவர் திரு APCV சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும், செயலர் திரு APCV சண்முகம் ஐயா அவர்களுக்கும், முதல்வர் முனைவர் த கனகராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முனைவர் எஸ் பிரேமலதா மற்றும் பேராசிரியர் எம் சசிகலா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் வெங்கடராமன் அவர்களை பற்றி கூற வேண்டுமென்றால், இவரை எனக்கு கடந்த 3 வருடங்களாக தெரியும். இவரது சிந்தனைகள், கருத்துக்கள் எல்லாம் தற்கால கல்வி முறையினை நன்கு சீர்தூக்கி பார்க்கும் புதுமையான முறையில் இருக்கும். சோ அவருடைய பேச்சிலிருந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய கருத்துக்களை நமக்கு சமூகத்துக்கு தேவையான, இன்றைக்கு தேவையான கருத்துக்களை ஆசிரியர்களுக்கு எடுத்துக்கொள்கிறார். சோ இவர் ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்து ஒரு பொதுநல நோக்கத்தோடு ஒவ்வொரு கருத்துக்களையும் அணுகுவதும், அதுக்கு அவங்க கொடுக்கிற தீர்வுகளும் வித்தியாசமான முறையில இருக்கும். சோ என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னா வெங்கடராமன் ஐயா அவர்களை சொல்லலாம். எந்த ஒரு சமூக பிரச்சனையும் தொலைநோக்கு பார்வையில் ஆராய்ந்து மாற்று தீர்வு தரும் நவீன ஆசிரியர். சோ ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு தான், ஒரு வழிதான் அப்படின்னு இல்லாம மாணவர்களுடைய நலனுக்கு, சமூகத்துடைய நலனுக்கு எது உகந்ததோ அந்த மாற்று தீர்வுக்கையும் அவர் சொல்லி அதையும் செயல்படுத்தி காமிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் தான் வெங்கடராமன் ஐயா அவர்கள். டாக்டர் ஆர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை பற்றியும் அவருடைய தத்துவங்கள், கல்வி கருத்துக்கள் பலவற்றை நமக்கு எடுத்து கூறி இன்றைய தற்கால கல்வி முறைக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய பங்களிப்பு குறித்து எடுத்து கூறியமைக்கு நமது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் வெங்கடராமன் ஐயா அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி ஐயா. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த அமல்ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும், முனைவர் எனது ஆசிரியர் ரசூல் முகைதீன் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வின் பிற ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முனைவர் குரு வாசுகி, முனைவர் ஆண்டோனி வினோலியா மற்றும் முனைவர் ராஜதுரை ஐயா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்விற்கான இன்விடேஷன் மற்றும் சர்டிபிகேட் டிசைன் செய்து நமக்கு அளித்த நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் முத்துராமன் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்புற செய்த அனைத்து ஆசிரியர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் இந்நாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி பேராசிரியர் தனவதி அவர்களே, நன்றி. நம் பெயரால் அறிமுகம் செய்வதை விட நம் செயலால் அறிமுகம் செய்து கொண்டால் இந்த உலகம் என்றும் மறக்காது. வாழ்க்கை என்னும் பாதையில் வெவ்வேறு தருணங்களில் கண்டிப்பான அன்புடன் மாணவர்களை வழிநடத்தும் அனைத்து ஆசான்களுக்கும் இந்நிகழ்வுகள் சமர்ப்பணம். வாழ்க வளர்க வெல்க, அன்புடன் அறிவுடன் அறத்துடன் பண்பு மற்றும் பணிவுடன் என்று கூறி இந்நிகழ்வுக்கான நிகழ்வுகளை நிறைவு செய்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். மேடம் மேடம் Yes, Vasu ma'am, thank you. Okay ma'am, okay ma'am. For your cooperation. Attendance link will be posted now for the students of B.Ed and M.Ed. Vasu ma'am, on request, Yes, first post the certificate name, then we can go for our students. Attendance link Dhanavadi ma'am. Certificate link, that is feedback link can Yes, be posted. Then after that we can post the attendance link for our students. Okay ma'am, okay ma'am. Dear participants, now you can fill up the certificate link and you can get your certificates immediately. But only 100 certificates can be generated from the link. So wait for your turn.
friends. Usually we will take a oath by Dr. APJ Abdul Kalam every Teachers' Day. This time, as because we are online, I would like to present it on the screen. Please read it for yourselves. Thank you, Sasikala ma'am. Thank you, ma'am. தனவதி மேடம் ரெக்கார்டிங்க கட் பண்ணிடலாம். தனவதி மேடம் No, வாஷிகி மேம் ஒரு ஸ்னாப் எடுக்கணும்பாங்களே பிரேமா மேம். ஓகே மேடம். சார் இருக்கறாங்களா? ஆர்பி சார் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி. ஆர்பி சார், வெங்கட்ராமன் சார், தனவதி மேடம், வெங்கட்ராமன் சார், வெங்கட்ராமன் சார், தனவதி மேடம். எஸ் மேம், எஸ் மேம். எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு. இப்ப நினைக்கிறேன். Amalraj sir also here. Shall we request Amalraj sir? Sir Amalraj sir, shall we have a... I think the RP is not here. RP is not here, no? Yes, ma'am. No, please not that.